Respected participants, good afternoon and warm welcome to the one-day webinar, Pandemic and Changing World Economy, India's Opportunities, organized by the Department of Commerce and ICAC team of Loganatha Narayanaswamy Government College, Ponneri, Tamil Nadu. Today's event is a part of a series of webinars organized by our college. This historic webinar is in fact 12th of the series. In this e-gathering of the webinar, we have with us today various eminent academicians, principals, administrators, economists, educational consultants, entrepreneurs, research scholars, parents, and students from across the country as participants. We welcome one and all for the webinar. Before requesting Professor Kribanandan, Head, Department of Commerce, to formally deliver the welcome address, I would like to personally record our sincere gratitude to our most respected principal, Dr. D. Segar sir, for being instrumental in organizing this event. The webinar sessions will formally begin with the welcome address by Professor Kribanandan, Head, Department of Commerce. It will be followed by the presentation by the resource person of the day, Dr. A. Joseph Durai, former principal of our college and a renowned economist. Professor Dr. A. Joseph Durai joined the government service in the year 1982. Sir has served as the controller of exams of Presidency College from 2011 to 13. He was promoted as principal of grade 2 colleges in the year 2014 to 15, and later to principal of grade 1 colleges in 2015-16. After retirement, Sir has served as the controller of examinations in Wales University and later as the principal of Patrician College, and at present he serves as a NAC peer team member. Professor Dr. A. Joseph Durai has published many articles in national and international journals and has authored a handbook on economics for plus 2 teachers, which was highly appreciated by many academicians. Sir has also guided many MPhil scholars and has guided 7 doctorates. Apart from these highly enviable academic credentials, Professor Dr. A. Joseph Durai is widely acknowledged for his sincere commitment and earnest zeal towards the development of the student community and teaching fraternity. Dear Professor, it is indeed a great honor to introduce you to the participants of the webinar. Now I would like to take this opportunity to give few instructions to the participants of the webinar. During the course of the presentation, the participants can use the chat box to post your questions. The questions posed by the participants must have their name and designation, and it must be clear and precise. Please note, the queries posed by the participants will be taken up for discussion only after the completion of the presentation by the resource person. We would like to inform the participants that the link to feedback form will be made available in the chat box only after 5 p.m. The participants are requested to submit the feedback form with email address and other details without any error. The details presented in the feedback form will be used for sending the e-certificates. Now, I request Professor Kribanandan, Head, Department of Commerce, to deliver the welcome address. Thank you. Thank you, sir. Shall I proceed, sir? Please, sir. Yes. Thank you, sir. Very good evening, one and all. Great privilege and pleasure to meet you through this wonderful webinar on Pandemic and Changing World Economy, India's Opportunities. It's a real-time topic and review pros and cons of our own resources. In this brief, respected principal of LN Government College, Dr. Segar sir, most revered Professor Dr. Joseph Durai, former principal of LNG, Ponneri, my own beloved HODs, faculty members from various departments and various colleges, and our own LNG faculties members and the Department of Commerce faculty members and other participants from various avenues, various responsibilities and various positions, and above all, my dear young students. It's a great privilege and pleasure to welcome you, each and every one and all, for this beautiful occasion. Before I formally welcome each and every capacity, first of all, I must note it, thanks to our LN Government College Principal Dr. Segar sir, because his proactive guidance and responsibility, we came to this
Pandemic and Changing World Economy, India's Opportunity Seminar. For that, with this brief privilege and gratitude of shown to this webinar, I must thank and welcome to our own Principal Dr. Segar sir. Second thing, I have to welcome Dr. Joseph Tai sir because he is today's resource person. He is a dynamic academician, practical economist, realistic thinker, leading administrator, and above all, is a student well-wisher. In Tamil, he is Manava Nesan. He is a real role model to students community. Whenever he was a professor or a principal of Ellen Government College, he is closely interacted with the students for their future career and other well-wishing activities. In this brief, and added one more remarkable things to added today's resource person, Dr. Joseph Tai sir, because when he was in Ellen Government College principal in 2016-17, he was the initiator and forefather of today's course like BA Economics and BCom Cooperation, because when his period, he was proposed a recommendation to start this course in our Ellen Government College. For this gesture, today we have the two more departments in our Ellen Government College, that is BCom Cooperation and BA Economics. In this brief note, I acknowledge Sir's contribution. Above all, today is the right person to add and to review the real pandemic and the pros and cons of our own resources, Tamil Nadu resources, and your resources. So with this brief, I very warmly and motivationally welcome the SAR's presence. SAR going to give a lecture in bilingual. மாணவர்களின் நலன் கருதி மாணவர் நேசனாக இருப்பதனால் இந்த மாலை பொழுதை மனவிசும் மாலை பொழுதாக மாணவர் மனரங்களில் உள்ளம் குளிர தன்னுடைய மொழிகளால் இரு தமிழ் மற்றும் ஆங்கில மொழிகளால் தன்னுடைய உரையை நிகழ்த்தியிருப்பதால் மாணவர் சார்பிலேயும் ஆசிரியர் பெருமக்கள் சார்பிலேயும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன். And this is a very, very apt title because world is pathetically facing pandemic and the economy also changing into hours together, minutes together, time together. So this is a real time topic. So SARS chosen this valuable topic to give the real guidance to the nation, students, and other economic society. So for this brief, I really welcome sir for your beautiful address we are going to have. Above all, faculty members, HODs, student friends, and others, I warmly welcome to this webinar. I request each and every one of you to get this note into your home to apply into your future life. Thank you one and all. Thank you very much. Thank you. So can I start? Yes, sir. Please, sir. The topic of the seminar is well known now. The pandemic and changing world economy, India's opportunities. So I thought about the topic, whether it should be India's challenges or India's opportunities. So I thought it should be in a positive note. So we need to catch the opportunities in a changing world dynamics. So with this introduction, good evening to the principal, the IQAC coordinator, head of the department, and staff members, and my dear students. So I will straight away first go into the topic itself. So my lecture consists of 6 parts. The first is an introduction. The second is some 2 concepts. Don't think about I'm introducing a lot of concepts into it. A basic concept which I will be touching upon in my lecture. Then to understand the current situation, we need to know about the pre-pandemic situation of the Indian economy. Then the fourth
thing is the pandemic and the problems it has created. The fifth is post-pandemic, how the world and India is going to change, and the challenges or the opportunities which India has to catch up on. And the last is some conclusions. So before starting, I need to acknowledge some eminent economist lectures from which this lecture is based. For example, Dr. Kaushik Basu, an economist and a former economic advisor to Prime Minister. Then Professor Raghuram Rajan, who is former RBI governor, now the professor at Cornell University. And our own Prime Minister, former Prime Minister, Dr. Manmohan Singh's views. So based on these three views and the three lectures, I have prepared this one. So I will go into the introduction itself. The introduction is about the social responsibility and the behavioral changes. So without touching upon pandemic, we cannot go into the topic itself. So now everyone must have known about the pandemic. And everyone would know about the Spanish flu of 1918, which killed almost 10 million people. Even before this, or even after this, there was an Asian flu in 1957-58, which took 1.1 million people lives. And the Hong Kong flu of 1968 also took around 1 million people lives. Apart from this, we must have heard about SARS and MERS, which are of the same coronavirus type. But these two viruses did not spread fast like the present one, the coronavirus 19, or which is called as COVID-19, since it rised in the year 2019. So this virus is a fast spreading virus. And because of this, it has led to changes, social changes, economic changes. Thus, a behavioral change in everyone was required. The behavioral change is the need of the hour because everyone has a social responsibility to the society. The society needs to be healthy and its livelihood should be protected. In order to protect the livelihoods and have a healthy society, every one of us have to take up the social responsibility of wearing masks, hand washing, and etc. So this is an important thing which everyone has to know. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு பெருந்தொற்று காலத்தில் இருக்கும்போது நமக்கென்று ஒரு சமுதாய கடமை இருக்கின்றது. இந்த சமுதாய கடமை என்னவென்றால், நாம் மற்றவர்களுக்கு இந்த பெருந்தொற்றை பரவிவிடக்கூடாது. இப்போ சயின்டிஸ்ட் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, ஒவ்வொருவரும் குறைந்தபட்சம் 2 பேருக்கு இந்த பெருந்தொற்றினை பரப்ப முடியும். இந்த சூழ்நிலையில் நம்முடைய சமுதாய கடமையானது இந்த பெருந்தொற்றை மற்றவர்களுக்கு பரப்பாமல் இருப்பது மிக மிக அவசியம். So one thing we have forgotten is life itself is uncertain. வாழ்க்கை என்பது நிலையற்றது, அது நிலையானதல்ல. இந்த நிலையற்ற வாழ்க்கையை நாம் மறந்துவிட்டோம். இதனை ஞாபகப்படுத்துவதற்கு
இந்த பெருந்தொற்று நமக்கு ஒரு காரணியாக இருக்கின்றது. So, as an introduction, there has been or there should be a behavioral changes due to this pandemic, and this behavioral changes is taking place in the society, the social activities, as well as in the economic activities. So with a few words of introduction, I'll go into the next one. In the next thing, I'll be talking about two concepts which everyone knows. The students of economics and commerce will be aware of these two things or two concepts. This we call it as an economic concept because there are certain definitions behind this. So economics has given certain definitions to these concepts. இப்போ எல்லாருக்குமே தெரியும் ஜிடிபி, கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட், மொத்த தேசிய உற்பத்தியை பற்றி கேள்விப்பட்டீங்க. இந்த மொத்த தேசிய உற்பத்தியில் 4 அம்சங்களை அடக்கியுள்ளது. So GDP is equal to C plus I plus G and net of exports and imports. நுகர்வு, முதலீடு, அரசாங்க செலவீடு, நிகர ஏற்றுமதி, இறக்குமதி. இந்த மொத்த தேசிய உற்பத்தி என்பது என்னன்னாக்கா, பொருளாதாரத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஆண்டில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பொருட்களின் மதிப்பு. சோ இதுல 4 காம்பனன்ட்ஸ் நுகர்வுல இருக்கு, முதலீடுல இருக்கு, அரசாங்க செலவு இருக்கு, அப்புறம் நிகர ஏற்றுமதி இருக்கு. Coming to the second concept is factors of production. So economics defines that there are 4 factors of production: land, labor, capital and entrepreneurship. நிலம், உழைப்பு, மூலதனம், முதலாளி, ஆர்கனைசேஷன். இதுல நான் முக்கியமா இந்த லெக்சருக்கு 2 கான்செப்ட்ஸ் அடிப்படையாக எடுத்துக்கொண்டது. ஒன்னு வந்து லேண்ட், இன்னொன்னு லேபர். சோ அதை பற்றி பேசுவதற்கு முன்னால் இந்த லேண்டை பத்தி நான் லேட்டர் பார்ட் கன்க்ளூஷன்ல தான் பேச போறேன். So I'll be talking about land only at the later part. But land பத்தி டிஃபைன் பண்ணது எக்கனாமிக்ஸ் எப்படின்றத எல்லாரும் அறிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனா எக்கனாமிக்ஸ் இல்லாத ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஏன் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் இல்லையா அப்படின்னு கேட்கலாம். லேண்டை வந்து எக்கனாமிக்ஸ் எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா, நிலத்தில் மேலே இருக்கின்ற, நிலத்திற்கு அடியே உள்ள அனைத்துமே வந்து நிலம் என்று இந்த பொருளியலில் வரையறுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. So land means whatever is on land, above land and under the land. Even resources in sea, everything comes under the concept of land. So with the introduction about this land, now I will be going to the concept of labor, because to talk about the trends in the present world, the concept of labor is very important, and we need to understand what are the changes or the trends taking place globally. So there are 2 global trends which is present even before the pandemic itself. The first trend is the share of labor in GDP is declining. ஏற்கனவே நம்ம ஜிடிபியை பத்தி சொன்னோம், மொத்த தேசிய உற்பத்தி. அந்த மொத்த தேசிய உற்பத்தியில 4 அம்சங்கள் இருக்குன்னு சொன்னோம். அந்த 4 அம்சங்களும் எதுல இருந்து பெறப்படுதுன்னா, இந்த லேண்ட், லேபர், கேபிட்டல், ஆண்டர்பிரினர்ஷிப், இல்லது அவர்களுக்கு சேர வேண்டியது. ஆக உற்பத்திக்கு பயன்படுகின்ற இந்த 4மே வந்து இணைந்துதான் மொத்த தேசிய உற்பத்தியை ஏற்படுத்துகின்றது. இப்போ லேண்ட் என்ன? லேண்டுக்கு ஒரு பகுதி, நிலத்தினால் நமக்கு உற்பத்தி ஏற்படுது. அப்போ ஜிடிபியில ஒரு பகுதி நிலத்துக்கு போகுது, ஒரு பகுதி லேபர், ஒரு பகுதி கேபிட்டல், ஒரு பகுதி ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்.
So over the years, what has been noted is the share of labor in GDP has been declining. இது புதுசா என்றா இல்ல, பழைய காலத்திலிருந்து as economy develops, as capital becomes more easy or capitalistic form of production takes place, then the labor share started declining. அப்போ உழைப்பாளர்களுக்கு போகின்ற இந்த தேசிய உற்பத்தியிலிருந்து உழைப்பாளர்களுக்கு செல்லுகின்ற இந்த வருமானம் தொன்று தொட்டு குறைந்து கொண்டு வருகின்றது. இதை நாம முதல்ல ஞாபகம் வச்சு, இது குறிப்பா மேல் நாடுகள், வளர்ச்சி பெற்ற நாடுகள், அதிக வருமானம் உடைய நாடுகள்ல இது மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கின்றது. அதனால இந்தியாவில் இந்த உழைப்பாளர்களுக்கு சேர்கின்ற பங்கு குறையவில்லை என்று சொல்ல முடியாது, இங்கும் குறைந்து கொண்டிருக்கின்றது. ஆனால் அது குறைகின்றது மேல் நாடுகளில் குறைவது போல் அல்லாமல் கொஞ்சம் குறைவாக குறைந்தது. உதாரணமா ஜப்பானை எடுத்துக்கொண்டால், ஜப்பான்ல 70ஆம் ஆண்டுகள்ல லேபருடைய பங்கு, உழைப்பாளருடைய பங்கு 70% மேல் இருந்தது. இன்று அது நியர்லி 50%, 50% குறைந்திருக்கு. As economy develops, this will be continuing. வளர்ச்சி பெற பெற இது, அதாவது லேபருக்கு செல்லுகின்ற, உழைப்பாளருக்கு செல்லுகின்ற தேசிய வருமானத்தில் இருந்து உழைப்பாளர்களுக்கு செல்லுகின்ற பங்கு என்பது குறைந்து கொண்டு செல்ல போகிறது. ஓகே, இப்ப இந்த பங்கு ஏன் குறைகின்றது? உழைப்பாளர்களுக்கு செல்லுகின்ற தேசிய உற்பத்தியிலிருந்து செல்லுகின்ற பங்கு குறைந்து கொண்டு வருகின்றது. இது குறைவதற்கு 2 முக்கிய காரணங்கள். முதலாவது என்ன என்றால், we call it as a labor saving technologies. இது என்ன? சோ நாம இன்னைக்கு உற்பத்தியில அதிகமாக இயந்திரங்களை பயன்படுத்தும். இயந்திரங்கள் உழைப்பாளரை வெளியே அனுப்புகின்றது. சோ ஒரு உழைப்பை மிந்தி முதல்ல 10 பேர் செய்து கொண்டிருந்தால், அதே உழைப்பை இயந்திரங்கள் செய்யும் போது ஒருவரோ அல்லது இருவரோ தான் தேவைப்படும். So machinery is substituting labor. And secondly, we are living in the world of digital age and digital technology. இந்த digital age, digital technology, the labor share இன்னும் அதிகமாக குறைகின்றது. இதுவரைக்கும் நம்ம முதலாவது காரணத்தை பார்த்தோம், லேபர் சேவிங் டெக்னாலஜி. மொத்த தேசிய உற்பத்தியில் உழைப்பாளருடைய பங்கு குறைவதற்கு காரணம் சேமிக்கின்ற முறை. The second reason is labor linking technologies. உழைப்பை இணைக்கின்ற தொழில்நுட்பம். That is called as digital technology. So we are living in a world of digitalization. இன்னைக்கு நம்ம லெக்சர் கூட இந்த வெபினார் ஜாம் மூலமாக செய்து கொண்டு இருக்கின்றோம். ஸோ டெக்னாலஜி மூலமா செய்யறோம், நேராக லெக்சர் கொடுக்கல. ஸோ டெக்னாலஜி மூலமாக ஒவ்வொருவர் அவரவர் இடத்தில் இருந்து கொண்டு இருக்கும் பொழுதே இந்த பேருரை ஆற்றப்படுகிறது. ஸோ the digital technology links wide range of work without any migration. அப்போ இந்த வேலையை செய்வதற்கென்று நாம இன்னைக்கு ஆபீஸ்க்கு போறல, வீட்டுல இருந்தே இந்த வேலையை செய்யும். இல்லையே சென்னையில இருந்து பெங்களூர் போக வேண்டியதில்லை, இங்க இருந்தே நம்ம பெங்களூர்ல செய்ய வேண்டிய வேலையை செய்யலாம்.
இல்ல இங்க இருந்து நியூயார்க் போகணுமா இன்டர்நேஷனலுக்கு, தேவையில்லை. அதே வேலையை இங்க இருந்து செய்ய முடியும். ஆக இவ்வாறு செய்யும் போது இதனால் பாதிக்கப்படுகின்ற நாடுகள் எது அப்படின்னா, வளர்ச்சி பெற்ற நாடுகளான USA, பிரான்ஸ் போன்ற யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ். இந்த லேபர் லிங்கிங் டெக்னாலஜி has given an advantage to India. So இந்தியாவுக்கு இந்த லேபர் லிங்கிங் டெக்னாலஜி ஒரு பயன்பாட்டை அல்லது ஒரு முக்கியத்துவத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த முக்கியத்துவத்தை வருகின்ற காலங்களில் நாம் அதை முறையாக பயன்படுத்தி இந்தியாவிற்கு சாதகமாக இதை பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். ஏன் இந்தியா இந்த லேபர் லிங்கிங் டெக்னாலஜில முன்னேறியதற்கு காரணம் என்று சொல்லும்போது, நமக்கு குளோபலைசேஷன் சின்ஸ் 91 இதை பற்றி நான் விரிவாக ஸ்லைட்ல சொல்ல போறேன். இருந்தாலும் இந்த குளோபலைசேஷன் சின்ஸ் 91 அதனுடைய தாக்கத்தினால் இந்தியாவில் இந்த டிஜிட்டல் டெக்னாலஜில, இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜில மிகப்பெரிய நிறுவனங்கள் ஏற்பட்டது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் TCS, இன்ஃபோசிஸ் போன்ற பெரிய நிறுவனங்கள், விப்ரோ போன்ற பெரிய நிறுவனங்கள் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் டெக்னாலஜில உலக அளவில் தங்களுடைய ஆதிக்கத்தை ஏற்படுத்தி. ஆக இன்னைக்கு நமக்கு இருக்க அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா, இந்த இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜில நமக்கு நாம் செய்த 91ஆம் ஆண்டே நாம் செய்த முதலீடுகள் இன்று நமக்கு பயனளிக்கக்கூடிய வகையில் இருக்கின்றது. இதை நாம் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். ஏன்னாக்கா ரெண்டு திங். இன்னைக்கு பேண்டமிக் டைம்ல எவ்ரி ஒன் இஸ் வெரி ஈஸி வித் டிஜிட்டல் கனெக்டிவிட்டி. இப்போ உங்களுக்கு லெக்சர்ஸ், கிளாஸ் ரூமே டிஜிட்டல் மூலமா நடக்குது. அப்போ இது வரைக்கும் நம்ம செய்ய முடியாது, கிளாஸ் ரூம் தேவை, டிஜிட்டல் மூலயமா பண்ண முடியாதுன்றதை இன்னைக்கு டிஜிட்டல் மூலயமா நாம லெக்சர்ஸ் எடுக்கிறோம். அப்போ ஆயிடுச்சு, டெக்னாலஜி வளர்ந்துச்சு. இன்னைக்கு டெக்னாலஜி மூலமா we are able to teach students through digital connectivity. So I will be going into now the third part of my lecture. So pre-pandemic and Indian economic situation. இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையை இந்திய பொருளாதாரத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டும்னா, இந்த பெருந்தொற்றுக்கு முன்னால இந்திய பொருளாதாரம் எவ்வாறு இருந்தது என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். How the economy fared just before pre-pandemic period, that is before March. அதுக்கு முன்னால ஒரு சின்ன இன்ட்ரோடக்ஷன் அபவுட் இந்தியன் எக்கானமி. ஸோ இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்த பிறகு 1947 இந்தியாவுடைய வளர்ச்சியை மேற்கொள்வதற்கு இந்திய அரசாங்கம் 5 ஆண்டு திட்டங்களை ஏற்படுத்தியது. அந்த 5 ஆண்டு திட்டங்கள் மூலமாக இந்தியா தன்னுடைய வளர்ச்சி பாதையை அமைத்துக் கொண்டு சென்றது. 1990 வரைக்கும் இந்தியாவுடைய வளர்ச்சி விகிதம் சராசரியாக 3.5%. அதனால் இந்த வளர்ச்சி விகிதத்தை இந்து ரேட் ஆஃப் growth என்று குறிப்பிட்டார்கள். ஸோ இந்தியாவால இதற்கு மேலே வளர்வது மிக கடினமாக இருந்தது. அதற்கு பல்வேறு சிக்கல்கள் இருந்தது. அதுல லைசன்ஸ் ராஜ் ஒரு முக்கியமானது. இந்த தொழில் தொடங்க வேண்டுமானால் அரசாங்கத்திடம் லைசன்ஸ் வாங்கணும். அதனுடைய லிமிடேஷன்ஸ்னால இந்தியாவால் அதிகமாக வளர்ச்சியை பெற முடியும். ஸோ 1990, the early 90 and late 89 இந்தியாவில் ஒரு மிகப்பெரிய சிக்கல் ஏற்பட்டது, பொருளாதார சிக்கல் ஏற்பட்டது. என்ன பொருளாதார சிக்கல்னா, நம்மால் நம்முடைய இறக்குமதிக்கான
வெளிநாட்டு அந்நிய செலவாணியை செலுத்த இயலவில்லை. இப்போ நமக்கு ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் கிரைசிஸ். நாம் வாங்கிய பொருட்களுக்கு அந்நிய செலவாணியில் நம்மால் பணத்தை செலுத்த முடியவில்லை. ஸோ அப்பொழுது இருந்த பிரைம் மினிஸ்டர் PV நரசிம்மராவ், அப்பொழுது இருந்த ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் டாக்டர் மன்மோகன் சிங் அவர்கள் தலைமையில நம்ம இந்தியா குளோபலைசேஷன் என்ற பாதையை நோக்கி, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் ரிஃபார்ம்ஸ். ஷார்ட்டா LPGன்னு சொன்னாங்க. லிபரலைசேஷன், பிரைவேடைசேஷன் அண்ட் குளோபலைசேஷன். இதற்கு பிறகு இந்தியாவுடைய வளர்ச்சி விகிதம் இந்த 3.5% அதிகரிக்க தொடங்கியது. இந்த அதிகரிக்கின்ற விகிதம் எதனால் ஏற்பட்டது என்று சொல்லும் போது அந்த லிபரலைசேஷன், பிரைவேடைசேஷன், குளோபலைசேஷன் என்ற பாதை. இந்த அதிகரிக்கின்ற போக்கு ஒரு 7-8 வரைக்கும் மிக அதிக அளவில் சென்று அதன் பிறகு 16-17 இந்த growth rate, வளர்ச்சி விகிதம் குறைய தொடங்கி. So the growth rate started declining from the year 2016-17, which we will see in the next slide. நான் இந்த இந்தியாவுடைய வளர்ச்சி விகிதத்தை 2 செட்டா எடுத்திருக்கேன். மிக அதிகமான வளர்ச்சி விகித காலம், வளர்ச்சி விகிதம் குறைந்து வருகின்ற காலம். 2003-4 2007-8. இந்த ஸ்லைட்ல பாத்தீங்கன்னா 2003-4 வளர்ச்சி விகிதம் 7.9, 4-5 7.9, 5-6 9.3, 6-7 9.2, 7-8 10.29. ஆக 2007-8 தான் இந்தியா மிக விரைந்த வளர்ச்சியை, அதான் டபுள் டிஜிட் growth rate சொல்லுவோம், 10% வளர்ச்சி விகிதத்தை தொட்ட ஆண்டு. ஆனால் அந்த ஒரு ஆண்டு மட்டும்தான் 10% வளர்ச்சி விகிதத்தை எட்ட இயன்றது. அதற்கு பிறகு அதை விட குறைவான வளர்ச்சி விகிதம் தான் ஏற்பட்டு வந்தது. The second set of data is from 2016-17, and 16-17 is a crucial year in the sense that அது வரைக்கும் வளர்ச்சி விகிதம் ஓரளவுக்கு 7%, 8% என்ற இருந்தது. கண்டினியூஸா கடந்த 5 ஆண்டுகளாக குறைய. 2016-17 பாத்தீங்கன்னா 8.2% இருந்த வளர்ச்சி விகிதம் 17-18 7.2, 18-19 6.3, 19-20 4.2. ஆக வளர்ச்சி விகிதம் கடந்த 15 குவார்டர்ஸா ஸ்டார்டட் டிக்ளைனிங், குறைய தொடங்கிச்சு. இந்த அடிப்படையில தான் 2020-21, அதாவது 2020 ஏப்ரல் 20 21 31 மார்ச் வரைக்கும் இது எஸ்டிமேட் இந்தியாவுடைய வளர்ச்சி விகிதம் எப்படி இருக்கும் என்று பொருளியல் வல்லுநர்கள் இத மதிப்பீடு செய்திருக்கின்றனர். மதிப்பீடின் அடிப்படையில் IMF, இன்டர்நேஷனல் மானிட்டரி ஃபண்ட், முதல்ல என்ன சொல்லியிருக்குன்னா -4.5. 4.5% 19-20 ஆண்டை விட மொத்த தேசிய உற்பத்தி குறையும். அதுக்கப்புறம் EIU, எக்கனாமிக் இன்டெலிஜென்ஸ் யூனிட், அவங்களுடைய மதிப்பீடு படி -5.8. அப்புறம் ICRA, காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தெரியும், இந்தியன் கிரெடிட் ரேட்டிங் ஏஜென்சி, அந்த நிறுவனத்துடைய எஸ்டிமேட் படி -9.5. ஆக இந்த ஆண்டு
2021 பொருளாதார வளர்ச்சியானது குறைந்தபட்சம் -4.5 இருக்கும் என்றும் அதிகபட்சமாக -9.5 இருக்கும் என்று பல்வேறு மதிப்பீடுகள் கூறுகின்றன. சரி, இது இந்தியாவுக்கு மட்டும் இது ஏற்பட போகுதா என்ன? இல்ல. இந்த 2021 என்பது ஏறக்குறைய எல்லா நாடுகளுக்குமே இந்த வளர்ச்சி விகிதம் பாதிக்கப்படுகிறது. So it is not only in India, this growth rate is going to be affected. It is going to be affected in almost all countries. Almost more than 200 countries which are affected by this pandemic. So now this data, that is 2020-21, tells us that this year 2021 is going to be a negative growth rate year. அப்படின்னா 3 கேள்விகளுக்கு நாம இதுக்கு விடை காண வேண்டும். முதல் கேள்வி, இந்த 2021 மட்டும் நெகட்டிவ் growth ரேட் இருக்குமா, இல்ல 21-22ல நாம பழையபடிக்கு வளர்ச்சி பாதையை நோக்கி செல்ல முடியுமா என்ற ஒரு கேள்வி. இரண்டாவது, இந்தியாவுடைய வளர்ச்சி விகிதம் மற்ற நாடுகளுடைய வளர்ச்சி விகிதம் போல் இருக்கின்றதா? அதான் நெகட்டிவ் growth ரேட். நெகட்டிவ் growth ரேட் இந்தியாவுடைய நெகட்டிவ் growth ரேட்டும் மற்ற நாடுகள், மேல் நாடுகளோ மற்ற நாடுகளுடைய நெகட்டிவ் growth ரேட்டுக்கு சமமாக இருக்குமா என்ற இரண்டாவது கேள்வி. மூன்றாவது கேள்வி, இந்த 2021 தான் இந்தியாவிலே மிக மோசமான நெகட்டிவ் growth ரேட், வளர்ச்சி விகிதம் உடைய ஆண்டா என்ற 3 கேள்விகள் நாம் பார்க்க வேண்டும். இந்த முதலாவது கேள்வி 21-22 மட்டும்தான் இந்தியாவுக்கு வளர்ச்சி விகிதம் நெகட்டிவ் மைனஸ்ல இருக்கும்னு சொல்லணும். சொல்ல முடியுமா என்றால் சொல்லுவது மிக கடினம். ஏனென்றால் நம்முடைய 19-20 டேட்டா புள்ளி விவரம் என்ன சொல்லுது, 16லிருந்து நம்முடைய வளர்ச்சி விகிதம் எவ்வாறு இருக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கும்போது 14 2016-17 இருந்து இந்தியாவின் வளர்ச்சி விகிதம் குறைந்து கொண்டே வந்திருக்கிறது. இதற்கு என்ன முக்கிய காரணம் என்று சொல்லும்போது, தேவை இந்தியாவில் மிக அதிக அளவில் குறைந்தது. தேவை குறைந்ததற்கு பல்வேறு காரணங்கள் குறிப்பிட்டாலும் அரசாங்கம் எடுத்த 2 முடிவுகள் மிக முக்கியமான முடிவுகள் இந்த வளர்ச்சி விகிதத்தை பாதித்தது என்று பொருளியலறிஞர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர். என்ன 2 முக்கியமானதுன்னாக்கா, முதலாவது டிமானிட்டைசேஷன், பண மதிப்பு இழப்பு. இரண்டாவது இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆஃப் ஜிஎஸ்டி, இந்த வரி விகித முறையை மாற்றி அமைத்தல். இந்த 2மே இதற்கு முக்கிய காரணம் என்று சொல்லப்படுகின்றது. ஆக 21-22 எவ்வாறு இருக்கும் என்பதை இப்பொழுது நம்மால் உடனடியாக கூற இயலாத நிலையில் இருக்கின்றோம். ஆக இந்த நெகட்டிவ் growth ரேட் ஒரு ஆண்டில் முடிய போகிறதா, இல்ல வருகின்ற காலங்களில் இது எவ்வாறு இருக்கும் என்பதை இப்பொழுது கணக்கிட முடியாது என்று பொருளியல் அறிஞர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர். இரண்டாவது கேள்வி, நமக்கு இருக்கின்ற நெகட்டிவ் growth ரேட்டும் மேல் நாடுகளோட நெகட்டிவ் growth ரேட்டும் சமமா இருக்கா என்றால் அதுவும் இல்லை. நம்முடைய நாட்டின் நெகட்டிவ் growth ரேட் மேல் நாடுகளை விட அதிகமாக குறைகின்றது. இதற்கு காரணம் என்னன்னாக்கா, இந்த பெருந்தொற்று காலத்திற்கு முன்னாலேயே நமக்கு சில சிக்கல்கள், பொருளாதார சிக்கல்கள் ஏற்பட்டது. முக்கியமான சிக்கல் என்ன அப்படின்னா சேமிப்பு. சேமிப்பு தான் முதலீடா மாறுது. இந்தியாவுடைய சேமிப்பு விகிதம் 2009ஆம் ஆண்டில்
37% இருந்தது. அது படிப்படியாக குறைந்து இன்றைக்கு 30% குறைந்திருக்கு. இந்த சேமிப்பு ஏன் முக்கியம் என்றால், இந்த சேமிப்பு தான் எதிர்கால முதலீடு. ஆக இந்த சேமிப்பு குறையும் போது முதலீடும் குறைகின்றது. So, saving rate is one of the biggest problem. The declining saving rate is a big problem for coming years to have a positive high growth rate. So now coming to the most important aspect, pandemic and total economic lockdown. So, பொருளியல் அறிஞர்கள் ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் ஒரு stringency index of lockdown என்று ஒன்று ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. எவ்வளவு கடினமான பொருளாதார மூடல், பொருளாதாரம் முடக்கப்படுகிறது இந்த பெருந்தொற்று காலத்தில். இந்த பொருளாதார மூடல் எவ்வளவு கடினமானது என்பதை மதிப்பிடுகின்றனர். அதை மதிப்பிடுவதற்கு இந்த ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழக பொருளியல் அறிஞர்கள் 17 குறியீடுகளை ஏற்படுத்தினர். So there are 17 indicators to analyze this lockdown. So இந்த 17 indicatorsல சிலதை கொடுத்திருக்கேன். Closing of schools and colleges, workplaces, public events, public transport, stay home policy, border closure, travel ban, etc. இந்த லாக்டவுன் இண்டெக்ஸ் வந்து 0ல இருந்து வேல்யூ வந்து 0 to 100. இந்தியாவை பொறுத்தளவுல we started this lockdown with 100% at the early stage. அதான் இந்த பெருந்தொற்று இந்தியாவில் இல்லை என்று சொல்ல முடியாது. ஏற்பட்ட காலத்தில் நாம வந்து 100% பொருளாதார மூடலை ஏற்படுத்தி, அப்போ அந்த 100% பொருளாதார மூடல் நமக்கு என்னமான ஆதாயங்களை கிடைத்தது என்று மதிப்பிட முடியுமானா அது மிக கடினமான ஒன்றுதான். ஏன் கடினமான ஒன்று என்று சொல்லும்போது, அந்த மார்ச் 25ஆம் தேதி 4 மணி நேர அவகாசத்தில் டோட்டல் எக்கனாமிக் லாக்டவுன், முழு அடைப்பு, பொருளாதார அடைப்பு ஏற்படுத்திய பொழுது நம்மிடம் எந்த விதமான வசதிகளையும் இல்லை. இந்த பெருந்தொற்றை டெஸ்ட் பண்றதுக்கு நம்மிடம் டெஸ்டிங் கிட்ஸ் கிடையாது. பிபிஇ கிட்ஸ், பர்சனல் ப்ரொடெக்டிவ் எக்யூப்மெண்ட் ஃபார் ஃப்ரண்ட் லைன் ஒர்க்கர்ஸ், ஹெல்த், சானிட்டரி, போலீஸ், இவங்களுக்கெல்லாம் இது நம்மிடம் இல்லை. அப்போ வென்டிலேட்டர்ஸ் இல்ல, ஆக்சிஜன் இல்ல, இன்னைக்கு முக்கியமா இருக்குது சானிடைசர்ஸ், இந்த ப்ரொடக்ஷன்லாம் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் அது கிடையாது. இன்னைக்கு பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் தேவைப்படுது இந்த பெருந்தொற்று காலத்துல. அப்போ இதெல்லாம் நம்மிடம் இல்லாத காலத்தில், பெருந்தொற்று தொடக்க காலத்திலேயே நாம வந்து 100% பொருளாதார மூடலை ஏற்படுத்தி, இது ஒரு பக்கம். இந்த இண்டெக்ஸ் என்ன சொல்லுது? இந்த இண்டெக்ஸ் மூலமா நாம என்ன அறிய முடியும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது, it is a measure to analyze the relation between the lockdown and the time at which it was enforced. அதாவது பெருந்தொற்று அதிகமாக இருக்கின்ற காலத்திலும் எந்த வகையான பொருளாதார மூடல் ஏற்பட்டது
பெருந்தொற்று குறைவா இருக்கும்போது எந்த வகையான பொருளாதார மூடல், பெருந்தொற்று அதிகமாக இருக்கும்போது எந்த வகையான பொருளாதார மூடல், இதற்கிடையே இருக்கக்கூடிய தொடர்பினை அறிவதற்கு இந்த குறியீடு பயன்படுத்தப்பட்டது. இதுதான் மெயின் ரீசன் இந்த இண்டெக்ஸோட பர்பஸ். அது மட்டும் இல்லாம இந்த இண்டெக்ஸ் மூலமாக பல்வேறு பயன்பாடுகளும் இருக்கு. என்னன்னா, நம்முடைய ஹெல்த் கேர் சிஸ்டம், நம்முடைய ஹாஸ்பிட்டல் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கக்கூடிய பெருந்தொற்று நோயாளிகளை கவனிக்கக்கூடிய அளவில் இருக்கின்றதா என்பதை மதிப்பிடலாம். பெருந்தொற்றை டெஸ்ட் பண்றதுக்கு, டிடெக்ட் பண்றதுக்கு, அந்த பெருந்தொற்று ஏற்பட்டவர்களை ஐசோலேட் பண்ண, தனிமைப்படுத்துவதற்கு, பின்னர் அந்த சமுதாயத்தோடு என்ன செய்ய வேண்டுமோ அதை செய்வதற்கு, சமுதாயத்துக்கு வேண்டியவற்றை பெருந்தொற்று காலத்தில் செய்வதற்கு, இந்த 4க்கும் இந்த ஸ்ட்ரிஞ்சன்சி இண்டெக்ஸ் லாக்டவுன் மெஷர் பயனுள்ளதாக இருக்கின்றது. Okay. Now, the most important aspect of lockdown and its problem. இதுவரைக்கும் லாக்டவுனோடைய ஏன் போடப்பட்டது, அந்த மெஷர் எப்படி பண்ணாங்க, அதனுடைய பயன்பாடு என்னன்னு ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்த்தோம். இப்போ லாக்டவுன் பீரியட்ல என்னென்ன ஏற்பட்டன? So first problem is about unemployment. So prior to March 2020, the Indian unemployment rate was around 8.5%. After lockdown, during the period of May, when there was a total lockdown, the unemployment level increased to 23.5%. வேலை செய்ய வேண்டிய நபர்கள்ல ஏறக்குறைய 25% வேலை இல்லை. எதனால? இந்த பொருளாதார மூடல் காரணமா. அப்புறம் ஜூன் கடைசியில பொருளாதார மூடல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரிலாக்ஸேஷன் ஏற்பட்டது, குறைக்கப்பட்டது. ஆக ஜூன் கடைசியில் நம்முடைய வேலையின்மை என்பது மார்ச் மாதத்தில் என்ன வேலையின்மை இருந்ததோ அந்த நிலைக்கு வந்திருக்கின்றது. அதாவது 8.5%. சரி, அப்போ நாம பேண்டமிக்ல இருந்து வெளியே வந்துட்டோம். இந்த 2 மாசம் தான் நமக்கு இந்த பெருந்தொற்றினால் வேலையின்மை ஏற்பட்டது என்று எடுத்துக்கொள்ள முடியுமா? எக்கானமி பழையபடி நார்மல் லெவலுக்கு வந்தாச்சு என்று சொல்ல முடியுமா என்ற கேள்வி எழுகின்றது. அதற்கு இந்த டேட்டாவை இன்னும் கூர்மையாக பார்க்க வேண்டியது. இந்த டேட்டாவை கூர்மையா பார்க்கும்போது என்ன தோன்றுகின்றது என்றால், இந்த ரூரல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் குறைந்திருக்கு, அதிகமாகவே குறைந்திருக்கு. ஆனால் அர்பன் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட், நகர்ப்புறத்தில் வேலையின்மை, நகர்ப்புற வேலையின்மை என்பது 2%, அதாவது 200 பேசிஸ் பாயிண்ட் என்று கூறுவார்கள். 2% மார்ச் மாசத்துக்கு முந்தைய நிலையில் இருக்கிறது. அதாவது 9% இருந்த வேலையின்மை மார்ச் மாசத்துல இன்னைக்கு 11% இருக்கு. இப்ப இது இன்னொரு முக்கியமான கருத்தையும் வெளிப்படுத்துகிறது. That is, people have moved from urban areas to rural areas. சரி, கிராமத்துக்கு போனாங்க, அவங்களுக்கு வேலை கிடைக்குதா அப்படின்னா, there has been some employment because of government programs. இந்த MNREGA, மகாத்மா காந்தி நேஷனல் ரூரல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கேரண்டி, இந்த ஸ்கீம்ல வேலை வாய்ப்பு அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. அது மட்டுமல்ல, இன்றைக்கு இது சோயிங் பீரியட், பயிர் செய்கின்ற காலமாக இருக்கு.
ஸோ அக்டோபர் மாதம் வரைக்கும் இந்த பயிர் செய்கின்ற காலமாக இருப்பதனால் வேளாண்மையில் இந்த சீசனல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அதிகரித்திருக்கின்றது. அதனால் கிராமத்தில் வேலையின்மை குறைந்தது. ஸோ இட் இஸ் அ டெம்பரரி பினாமினா. சரி, இந்த அறுவடை முடிந்த பிறகு பொருளாதாரம் மீண்டும் அதற்குள் அக்டோபர் மாசத்துக்குள்ள மீண்டும் மேல் வரவில்லை என்றால் வேலையின்மை அதிகரிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸோ unemployment is a worrying factor for the coming year. First. The second thing is regarding the most important crisis which India faced during lockdown, the migrant crisis. இந்த மைக்ரேஷன் ஏன் ஏற்படுது? ஸோ மைக்ரேஷன்ஸ் முக்கிய காரணம் வந்து these migrants are underpaid, overworked, and they are from marginalized sections of the society. மிகவும் பின்தங்கிய நிலையிலிருந்து வரக்கூடிய குறைந்த கூலி வழங்கப்படுகின்ற அதிகமாக வேலை செய்கின்ற மக்கள் இவங்க ஒரு கிராமத்தை விட்டு வெளியே வராங்க, நகர்ப்புறம் நோக்கி வருகின்றது. இதற்கு காரணம் வேலை வாய்ப்பு. அப்போ இந்த பொருளாதார மூடல் எந்த விதமான அறிவிப்பும் அளிக்கப்படாமல் 4 மணி நேரத்தில் மூடப்பட்டது. அதுவும் ஏறக்குறைய 40 நாட்களுக்கு. அப்படின்னா அதனால் ஏற்படக்கூடிய விளைவு என்னன்னா 40 நாட்களுக்கு வேலை இல்லை. இவர்களுக்கு தங்குவதற்கு வசதி கிடையாது. குறிப்பாக பெருந்தொற்று காலத்துல வந்து செப்பரேட் டாய்லெட் ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் தேவைப்படுது. சுகாதார வசதிகள் இங்க அதிகமாக இருக்க வேண்டும். அந்த பெருந்தொற்று அபாயம் இருக்கின்றது. இந்த சூழ்நிலையில் அவர்களுக்கு எங்கு அவர்களுக்கு மற்றவர்களிடமிருந்து உதவி கிடைக்குமோ, அதாவது தங்களுடைய உறவினர்களிடமிருந்து உதவி கிடைக்குமோ அந்த இடம் நோக்கி செல்ல வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது. So they need to move to their native places where they can get the family support. அதனால லட்சக்கணக்கான மக்கள் திரும்பவும் தங்களுடைய கிராமங்களுக்கு புலம்பெயரும் நிலை ஏற்பட்டது. நம்முடைய 2011 சென்சஸ் பிரகாரம் இந்தியாவில் ஏறக்குறைய 45 கோடி மக்கள் மைக்ரண்ட் லேபரர்ஸ் என்று கணக்கிடப்பட்டு, அதுல 99% பேர் இன்டர்னல் மைக்ரன்ஸ். அப்படின்னா உள்நாட்டிலேயே ஒரு இடத்திலிருந்து கிராமத்திலிருந்து நகர்ப்புறத்துக்கோ அந்த மாநிலத்தில் இல்ல வேறு மாநிலத்துக்கு செல்லக்கூடியவர்கள். 1% தான் வெளிநாடுகளுக்கு செல்கின்ற மைக்ரன்ஸ். சோ அரசாங்க கணக்கீடுபடியே ஜூன் 3ஆம் தேதி வரைக்கும் ஏறக்குறைய 58 லட்சம் மக்கள் திரும்பவும் தங்களுடைய சொந்த கிராமங்களுக்கு செல்ல வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது. ஸோ மும்பை, குஜராத், டெல்லி, சென்னை போன்ற இடங்களிலிருந்து தங்களுடைய சொந்த கிராமங்களுக்கான சொந்த மாநிலங்களுக்கு செல்ல வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது. ஸோ இந்த புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் எங்கிருந்து அதிகமாக வந்தார்கள்னாக்கா பீகார், உத்தரப்பிரதேஷ் and West Bengal. A small extent to
ஒரிசா. இந்த 4 மாநிலத்திலிருந்து வந்த புலம்பெயர் தொழிலாளர்களுமே மோர் தென் 75%, 75% மேல் இந்த 4 மாநிலங்களிலிருந்து வந்த புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள். So இந்த migrant crisis became a major factor which needs to be addressed. So several PAL applications were filed in Supreme Court. இப்போ சமுதாய அக்கறையுடைய, சமுதாய நலனுடைய சோசியல் ஆக்டிவிஸ்ட் நிறைய பேர் வந்து, இன்க்ளூடிங் ஃபார்மர் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜஸ், நிறைய பேர் சுப்ரீம் கோர்ட்ல வழக்கு போட ஏற்படுத்தினாங்க. அரசாங்கம் இந்த மைக்ரண்ட் கிரைசிஸை உடனடியாக கவனித்து அவர்களை அந்த ஊருக்கு எடுத்து செல்ல, சொந்த மாநிலங்களுக்கு செல்ல வேண்டும் என்று சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து ஆர்டர் இட வேண்டும் என்று ஒரு வழக்கு பதிவிடப்பட்டு, அதன் அடிப்படையில் சுப்ரீம் கோர்ட்டும் எந்த விதமான டிரான்ஸ்போர்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் இல்லாம இவர்களை சொந்த மாநிலங்களுக்கு அனுப்ப வேண்டியது மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளுடைய கடமை என்று கூறியது. அது மட்டுமல்லாமல் அந்த சுப்ரீம் கோர்ட் கைட்லைன்ஸ் பிரகாரம் மாநில அரசுகள் ரிலீஃப் கேம்ப்ஸ், ஷெல்டர் ஹோம்ஸ், தென் ஃப்ரீ சப்ளை ஆஃப் ஃபுட் கிரெயின்ஸ். ஸோ அக்டோபர் நவம்பர் மாசம் வரைக்கும் ஃப்ரீ சப்ளை ஆஃப் ஃபுட் கிரெயின்ஸ் வந்து உணவு தானியங்கள் வழங்குவது, இலவசமாக விலையில்லா உணவு தானியம் வழங்குகின்றது மத்திய அரசாலும் மாநில அரசுகளாலும் அறிவிக்கப்பட்டு செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. ஸோ இது 2வது முக்கியமான கிரைசிஸ். 3வது கிரைசிஸ் வந்து பணவீக்கம். இப்ப இந்த லாக்டவுன் இந்த பொருளாதார மூடல்னால முக்கியமாக அளிப்பு, குறிப்பா உணவு அளிப்பு பாதிக்கப்பட்டது. உணவுப் பொருட்களுடைய போக்குவரத்து நிறுத்தப்பட்டதனால் உணவுப் பொருட்கள் அளிப்பும் சில நாட்களுக்கு பாதிக்கப்பட்டு, ஏன்னா அந்த ஓட்டுநர்கள் எல்லாம் வந்து தங்களுடைய மாநிலங்களுக்கு சென்று விட்டார்கள், ஓட்டுநர்கள் இல்லையே என்ற போன்ற பல பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டு உணவுப் பொருட்கள் அளிப்பு சிக்கல் ஏற்பட்ட காலத்தில் ஏப்ரல் மாதமும் முழுவதும் உணவுப் பொருட்களுடைய விலை அதிகரிக்கும். மே மாதத்தில் சில ரிலாக்சேஷன்ஸ், இந்த லாக்டவுன்ல மே 5ஆம் தேதி முதல் சில கட்டுப்பாடுகள் தளர்வு அளிக்கப்பட்டது. அதன் அடிப்படையில் உணவு பொருள் அளிப்பில் முன்னேற்றம் ஏற்பட்டு விலைகள் குறைய தொடங்கும். ஆனால் ஜூன் மாத பணவீக்க புள்ளி விவரம் என்ன சொல்லுகின்றது என்றால், திரும்பவும் இந்த ஜூன் மாதத்தில் உணவுப் பொருட்களுடைய பணவீக்கம் ஏற்பட்டிருக்கின்றது. இதுக்கு சில காரணங்கள் இருக்கின்றன, அதை பின்னால பார்ப்போம். இதுல மிக முக்கியமான ஒன்று என்னன்னா, உணவுப் பொருட்கள் பணவீக்கம் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் நமக்கு, பட் economists call it as a core inflation. The core inflation which excludes food prices. இந்த உணவுப் பொருட்கள் விலை அல்லாத பிற பொருட்களுடைய விலையும் ஜூன் மாதத்திலிருந்து அதிகரிக்க தொடங்கியது. ஸோ பொருளியல் படித்தவர்களுக்கு தெரியும், இந்த லாக்டவுன் காலத்துல, அது இல்லாமல் அதற்கு முன்னாலேயே வந்து தேவை குறைகிறது. அக்ரிகேட் டிமாண்ட் குறைஞ்சா விலையும் குறையணும். ஆனால் இதற்கு மாறாக இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல ஜூனும் அதற்கு பிறகும் கூட விலைவாசி, அது விலையில் ஏறுமுகம் காணப்பட்டது. ஸோ கண்டினியூஸ் ரைஸ் இன் பிரைசஸ் ஈவன் இன் ஜூன்.
இதற்கு முக்கிய காரணம் என்னவென்றால் the cost of supply. அளிப்பு வழங்குவதில் விலையேற்றம் ஏற்படும். குறிப்பா டிரான்ஸ்போர்ட் காஸ்ட். நமக்கு எல்லாம் தெரியும், மத்திய அரசுகளும் மாநில அரசுகளும் வருவாய் இல்லாத சூழ்நிலையில் இந்த பெட்ரோல் டீசல் ஆகிய பொருட்கள் மீது டாக்ஸஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணி 70 ரூபாயிலிருந்து 85 ரூபாய் வரைக்கும் சென்றது. இது விலையேற்றத்திற்கான மற்றொரு காரணம். விலையேற்றம். அடுத்த முக்கியமான பிரச்சனை என்னென்றால் வறுமை, பாவர்ட்டி. இந்த பாவர்ட்டி பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்றால் 2011 NSS டேட்டா இதான் நமக்கு அடிப்படை. இந்த 2011 NSS டேட்டா அடிப்படையில இந்தியாவினுடைய வறுமையானது 21%. அதாவது நம்முடைய 1.3 பில்லியன் பாப்புலேஷன்ல 21% மக்கள் வறுமை கோட்டுக்கு கீழ் இருக்கின்றனர் என்று கணக்கிடப்பட்டது. இதை அடிப்படையாக கொண்டு யுனைடெட் நேஷன்ஸ், அதில் இருக்கக்கூடிய ILO, இன்டர்நேஷனல் லேபர் ஆர்கனைசேஷன், இந்தியாவில் 400 மில்லியனுக்கு அதிகமானவர்கள் வறுமைக்கு கீழ் செல்ல வேண்டிய நிலை ஏற்படும் என்று மதிப்பீடு செய்தது. இது தவிர இந்தியாவில் உள்ள பொருளியல் அறிஞர்களும் சில மதிப்பீடுகளை செய்திருக்கிறார். இந்த பெருந்தொற்றினால் ஏறக்குறைய மக்களுக்கு 25% வருமான குறைவு ஏற்பட்டுள்ளது என்று கணக்கிடப்பட்டது. இந்த 25% வருமான குறைப்பினால் மேலும் 400 மில்லியன் மக்கள் வறுமைக்கு, ஏறக்குறைய 432 மில்லியன் மக்கள் வறுமை கோட்டுக்கு கீழ் செல்ல வேண்டிய நிலை ஏற்படும் என்று மதிப்பீடு செய்யும். ஆக நாம இத்தனை ஆண்டுகளாக சுதந்திரம் அடைந்து வளர்ச்சி பெற்று 50% வறுமையில் இருந்தவர்கள் 21% குறைத்த பிறகு இன்று இந்த பெருந்தொற்று மூலமாக திரும்பவும் ஏறக்குறைய 40% அளவிற்கு மக்கள் வறுமைக்கு செல்ல வேண்டிய நிலையில் இருக்கின்றனர். சரி, ஆக இதுவரைக்கும் நாம இந்த பெருந்தொற்றினால் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகளை பற்றி பார்த்தோம். இப்போ பெருந்தொற்று முடிந்த பிறகு குளோபல் எக்கானமி, உலக பொருளாதாரம் எவ்வாறு மாறும்? அடிப்படைகள் மாறுமா? அவ்வாறு மாறினால் இந்தியாவிற்கு நன்மைகள் என்ன, வாய்ப்புகள் என்ன என்பதை பற்றி சிந்திக்க வேண்டியது இருக்கு. போஸ்ட் பேண்டமிக் சேஞ்சஸ் இன் குளோபல் எக்கானமி. இப்போ குளோபல் எக்கானமி எவ்வாறு மாறப்போகிறது? அடிப்படை மாற்றம் இருக்குமா? அவ்வாறு மாறினால் இந்தியாவிற்கான வாய்ப்புகள் என்ன? அந்த வாய்ப்புகளை எவ்வாறு நாம் கையகப்படுத்திக் கொள்வது என்பது மிக முக்கியமானதாக இருக்கு. The first question which arises is whether this post-pandemic global economy will be completely different. அடிப்படையிலே இந்த பெருந்தொற்றுக்கு பிறகு உலக பொருளாதாரம் மாறுமா என்ற ஒரு கேள்வி. அந்த கேள்விக்கு ஒரு வார்த்தையில் சொல்ல வேண்டும் என்றால் இருக்காது. ஆக சில மாற்றங்கள் ஏற்படலாம்.
என்ன சில மாற்றங்கள் ஏற்படும், அந்த சில மாற்றங்களில் எவ்வாறு இந்தியா அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பெறுவது என்பது மிக முக்கியமாக. இந்த பெருந்தொற்று காலத்திலேயே, இந்த பேண்டமிக் பீரியட்லயே முக்கியமான நிகழ்வு என்ன என்றால், the big corporates which had their production centers in China started shifting and did not want to rely on a single country for their production center. அப்போ இந்த பேண்டமிக் காலத்திலேயே, பெருந்தொற்று காலத்திலேயே பெரிய நிறுவனங்கள் தங்களுடைய உற்பத்தி நாட்டை ஒரு நாட்டில் வைத்துக் கொள்ளாமல் அதை பகிர்ந்து வேறு நாடுகளிலும் உற்பத்தியை ஏற்படுத்துவதற்கான முயற்சியை மேற்கொண்டிருக்கிறது. அவ்வாறு ஏற்பட்ட போது இது மார்ச் மாதத்திலேயே தொடங்கிவிட்டது. அந்த வாய்ப்புகளை இந்தியா பயன்படுத்திக் கொள்ள முடிந்ததா என்ற ஒரு கேள்வி. இதுவரை இந்தியாவிற்கு மிக அதிக அளவில் எந்த பயனும் ஏற்படவில்லை. நமக்கு இதுவரைக்கும் இருக்க புள்ளி விவரப்படி தைவான், சவுத் கொரியா, வியட்நாம் போன்ற சிறிய நாடுகள் இந்த உற்பத்தி மாற்றத்தை அதிக அளவு பயன்பெற்றிருக்கின்றன என்று கூற முடியும். இப்போது இருக்க புள்ளி விவரப்படி. ஆக இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ்ல இந்தியால இந்த எந்த விதமான மிக அதிக அளவு பயன்பாடும் ஏற்படவில்லை. சரி, இது ஒன்று. ரெண்டாவது சேஞ்ச் எதுல இருக்கும் அப்படின்னாக்கா, இந்த டிஜிட்டல் செக்டார், கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி, electronics and communication technology, the digital economy. So this pandemic has made us utilize the digital sector more. Instead of going to our work, instead of going for shopping, now we are able to do everything from house. So there is going to be a massive increase in use of digital technology. This massive increase in digital technology can be in financial sector, can be in education, and can also be in health, which is already happening. இப்பவே இந்த சூழ்நிலையை பார்க்கணும்னாக்கா, இன்னைக்கு நாம ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகாம டெலிமெடிசன் மூலமாக கன்சல்டன்சி நடக்குது. அதே போல எஜுகேஷன், கல்வி, டிஜிட்டல் முறை மூலமாக கல்வியும் ஏற்பட்டு வருகிறது. ஸோ எஜுகேஷன், ஹெல்த், இதனுடன் நிதி அமைப்புகள், நிதி செலவுகள், எக்ஸ்பென்சஸ் ஆர் த்ரூ டிஜிட்டல் டிரான்சாக்ஷன்ஸ். அப்போ இந்த டிஜிட்டல் செக்டார் is an important area where India needs to capture. So what is required is communication technologies, networking. These needs to be increased. The speed needs to be increased. இதனுடைய வேகம் எல்லாமே அதிகரிக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கு. இதை நாம அதிக அளவில் பயன்படுத்த வேண்டியதும் இருக்கிறது. ஹெல்த் பத்தி சொல்லும் போது India has a major pharmaceutical sector. மருந்து தயாரிக்கும் நிறுவனங்கள் இந்தியாவில் அதிகமா இருக்கு. உதாரணமா இன்றைக்கு உலகிலே வேக்சின் தயாரிப்பதற்கான வசதிகள் இந்தியாவில் தான் அதிகமா இருக்கு. அப்ப பல்வேறு நாடுகள் வேக்சின் கண்டுபிடித்தாலும் உற்பத்தி என்று வரும்பொழுது இந்தியாவை நம்பி இருக்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்படும்.
So India can become a major vaccine production center. So we have advantage in health, education, finance, digital transactions. ஆக பல்வேறு வாய்ப்புகள் இருக்கு. இந்த வாய்ப்புகளை பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டியது அவசியம். இதுல இன்னொரு முக்கியமான அம்சம் என்ன அப்படின்னா, இந்தியாவிற்கு இந்த வாய்ப்புகளை பயன்படுத்த வேண்டும் என்றால் நாம முதல்ல இந்த எக்கனாமிக்ஸ்னா என்னன்றதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பொருளாதாரம் பொருளாதாரம் என்பது வெறும் பொருளியல் நடவடிக்கை மட்டும் சொன்னதல்ல. இந்த பொருளாதாரத்துக்கு பழைய பெயர் பொலிட்டிக்கல் எக்கானமி, அரசியல் பொருளாதாரம். ஆக இதற்கு அரசியலும் பொருளாதாரமும் சேர்ந்துதான் பொருளாதார நடவடிக்கையை ஏற்படுத்துகிறது. அரசியல் தனியாகவும் பொருளாதாரம் தனியாகவும் பார்க்க முடியும். So the government policies becomes very important, not only in economic policy but in law and order, civil liberties, etc. ஆக நாட்டில் இருக்கக்கூடிய law and order மிக முக்கியமாக இருக்கு. அந்த நாட்டில் ஒரு நாட்டில் எங்க அமைதி இருக்கின்றதோ அந்த நாட்டில தான் வெளிநாடுகளிலிருந்து முதலீடு வர முடியும். அமைதியின்மை இல்லாத நாடுகளில் முதலீடுகள் வருவதற்கோ பொருளாதார நடவடிக்கை ஏற்படுவதற்கோ வாய்ப்புகள் இல்லை. அப்போ சொசைட்டி நீட்ஸ் டு பி கோஹெசிவ். ஒரு சமுதாயம் என்பது ஒன்றாக இணைந்து செயல்பட வேண்டிய அவசியம் இருக்கு. இந்த சமுதாயம் ஒன்றாக இணைந்து செயல்படுவதை ஏற்படுத்துவது அரசாங்கம். ஆக அரசுக்கு இதில் மிக முக்கிய பங்கு இருக்கிறது. ஆக இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகளை இந்தியா அடைய வேண்டும் என்று சொன்னால் வெறும் பொருளாதார கொள்கைகள் மூலமாக மட்டுமல்லாமல் அரசியல் கொள்கையையும் சமுதாயத்திற்கு ஏற்றவாறு முதலீடுகள் வருவதற்கு ஏற்றவாறு இருந்தால் ஒழிய நம்முடைய நாடு இந்த வாய்ப்புகளை பயன்படுத்த முடியாது. So coming to the last thing is my conclusion. I think I have taken much of time, but I will conclude very shortly. So to conclude, we need to see the economy in a holistic way. So முழுமையாக பார்த்தா தான் இந்த பொருளாதாரத்தை பார்க்க முடியும். So இந்த பெருந்தொற்று ஏற்படும் போது இந்தியா மிகவும் பொருளாதாரம் வளர்ச்சி குறைகின்ற நிலையில் இருந்தது. குறிப்பாக சில துறைகள் மிகவும் மோசமான நிலையில் இருந்தது. அதுல ரியல் எஸ்டேட் செக்டர், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரீஸ், தென் ஃபைனான்சியல் செக்டர்ஸ். இந்த ஃபைனான்சியல் செக்டர்ல என்பிஏ, நான் பெர்ஃபார்மிங் அசெட்ஸ், செயல்படா கணக்கு மிக அதிகமாக இருந்தது. சோ இந்த அடிப்படையில் தான் பொருளாதாரம் இந்த அடிப்படையில் செயல்படுகின்ற நிலையில்தான் இந்த பெருந்தொற்று ஏற்பட்டது. அது மட்டுமின்றி மொத்த தேவையும் பொருளாதாரத்தில் குறைந்து கொண்டு வருகின்ற நிலையில் இருக்கும். சோ இவற்றை கணக்கில் கொண்டு மத்திய அரசு இந்த பொருளாதார வீழ்ச்சியிலிருந்து மேல் வருவதற்காக 20 லட்சம் கோடி திட்டத்தினை அறிவித்திருக்கிறது. இந்த 20 லட்சம் கோடியில் ஏறக்குறைய 1.3 கோடி தான் வரவு செலவு திட்டம் மூலமாக செயல்படுத்தப்படுகிறது. மற்றவை அனைத்தும் ஏறக்குறைய 18.7 லட்சம் கோடிகள் வங்கிகள் மூலமாக செயல்படுத்த. இதனை நாம் என்ன சொல்லுவோம்னா பொருளாதாரத்துல மானிட்டரி பாலிசி மூலமாக 1.3 கோடி மட்டும் பிஸ்கல் பாலிசி.
இதனிடையில் நம்முடைய பிரதம அமைச்சர் இந்தியாவிற்கு ஆத்ம நிர்பார் என்ற ஸ்கீம் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காரு. அது மட்டுமன்றி இந்தியா நீட்ஸ் டு பி எ குளோபல் பிளேயர் இன் சப்ளை செயின். இன்றைக்கு உலக அளவில் உற்பத்திக்கு சைனா மிக முக்கியமாக இருப்பதற்கு காரணம் அந்த உலக உற்பத்தியில் மிக அதிக அளவு உற்பத்தி சைனாவில் ஏற்படுவதுதான். அப்போ பிரதமருடைய இதுல பேச்சில் ஆத்ம நிர்பார் என்று குறிப்பிட்டிருக்கார். அப்படின்னா செல்ஃப் சஃபிஷியன்சி, நமக்கு வேண்டியதை நாமே உற்பத்தி செய்வோம். அதனுடன் சேர்ந்து நாம் உலக உற்பத்தியில் இந்தியா ஒரு முக்கிய பங்கை வகிக்கும் என்றும் கூறியும். இது ரெண்டுமே கொஞ்சம் முரண்பாடான கருத்துக்கள் இருந்தாலும் இது ரெண்டையும் இணைத்து செயல்பட முடியும் என்றால் இந்தியாவிற்கான வாய்ப்புகள், வளர்ச்சிக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கு. இந்த பெருந்தொற்றுக்கு முன்னாலேயே, ஜஸ்ட் ஈவன் பிஃபோர் பேண்டமிக், globalization led to the problems in globalization led to nationalism. The concept of nationalism and nationalization arised. அதாவது உலகமயமாதல்ல பல்வேறு சிக்கல்கள் ஏற்பட்டது. குறிப்பான சிக்கல் என்னன்னா, வளர்ச்சி அதிகமாக இருந்தது, ஆனால் அந்த வளர்ச்சியுடைய பயன் ஒரு சிலருக்கு மட்டும் போய் சேர்ந்தது. பெரும்பாலான மக்களுக்கு அந்த வளர்ச்சியுடைய பயன் சேரவில்லை. சோ வருமானம், அதாவது இன்இக்விட்டி என்று சொல்வோம், வருமானத்தில் பெரும் பகுதி ஒரு சிலருக்கும், மிக குறைந்த அளவு வருமானம் மிக அதிகமான மக்களுக்கும் சென்றடைந்தது. இது இந்தியாவில் மட்டுமல்ல, உலக அளவில் நடந்த பிரச்சனை. குறிப்பா பிரான்ஸ் நாட்டில் நேஷனலிஸ்ட் கான்செப்ட் இந்த பெருந்தொற்றுக்கு முன்னாலேயே ஒரு மிக பெரிய பிரச்சனையாக வெடித்து இருக்கின்றது. அது இன்னும் தொடர்கின்றது. இந்த யுஎஸ்ஏல இந்த பெருந்தொற்று காலத்தில் இந்த நேஷனலிசம், குறிப்பாக இன்னைக்கு நவம்பர் மாதம் யுஎஸ்ஏ எலெக்ஷன், பிரசிடென்ட் எலெக்ஷன் செல்கின்ற நிலையில் நேஷனலிசம் கான்செப்ட் மிக முக்கிய கருத்தை பெற்றிருக்கிறது. அப்போ குளோபலைசேஷன்ல இருந்து நாம நேஷனலிசம்க்கு போகிறோமா என்ற ஒரு கேள்வி. ரெண்டாவது, பிரைவேட்டைசேஷன்ல இருந்து நேஷனலைசேஷனுக்கு செல்ல வேண்டுமா என்ற ஒரு கேள்வி எழுது. இதை பற்றி பேச வேண்டும் என்றால் நாம வரலாற்றை பின்னோக்கி பார்க்க வேண்டும். நமக்கு வரலாறு என்ன சொல்லுகின்றது என்று பார்ப்போமே. ஆனால் அர்ஜென்டினால இந்த 20ஆம் நூற்றாண்டு தொடக்கத்துல மிக விரைந்த வளர்ச்சி பெற்ற நாடு எது என்றால் அர்ஜென்டினா. சோ எல்லாருமே அர்ஜென்டினா சூப்பர் பவர் என்று சொல்லக்கூடிய வேளையில் அர்ஜென்டினா தன்னுடைய நாடை வெளிநாட்டிலிருந்து மூடிக்கொண்டது பை டாரிஃப் பேரியர்ஸ். சோ பொருளாதார நடவடிக்கைகளை வெளிநாடு பாதிப்பு இல்லாமல் ஏற்றுக்கொண்டது. அந்த சூழ்நிலையில் அதற்கு பிறகும் அர்ஜென்டினாவோட வளர்ச்சி மிக விரைந்த வளர்ச்சியில் ஏற்படவில்லை, பெரிய சூப்பர் பவராகவும் மாறவில்லை. இதற்கு அடுத்தபடியாக 1970 பாத்தீங்கன்னா ஜப்பான் மிக வேகமாக வளர்ச்சி பெற்று வந்திருந்த நாடு அந்த காலகட்டத்தில். சோ ஜப்பான் மே பிகம் சூப்பர் பவர் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போது ஜப்பானும் அந்த நிலையை எட்டவில்லை. பட் யூஎஸ் ஸ்டில் ரிமைன்ட் டாப் கண்ட்ரி ஆஸ் சூப்பர் பவர். இதற்கு முக்கிய காரணம் என்ன அப்படின்னா, எந்த விதமான தடையில்லா வர்த்தகத்தை இந்த யுஎஸ்ஏ பின்பற்றி வருகின்றது. ஸோ டெக்னாலஜி அப்சார்ப்ஷன், எஜுகேஷன் அப்சார்ப்ஷன் எல்லாமே யுஎஸ்ல போய் சென்றடைவதால் அது யுஎஸ்ஏ இன்னைக்கும் ஒரு
வளர்ச்சி பெற்ற மிகப்பெரிய நாடாக இருக்கின்றது. ஆக இந்த வரலாறு நமக்கு என்ன கற்பிக்கின்றது என்றால், நாம் குளோபலைசேஷன்ல இருந்து நேஷனலைசேஷன் போக முடியுமா என்றால் போவது மிக கடினம் என்ற ஒரு கருத்தை கூறுகிறது. சரி, அதே போல இன்னொரு கருத்து என்னன்னா, நேஷனலைசேஷன், தேசியமயமாக்கல், நிறுவனங்களை தேசியமயமாக்கல். இந்த குளோபலைசேஷன் காலத்துல நிறுவனங்கள் தனியார் மயமாக்கப்பட்டது, இப்பொழுது அது தேசியமயமாக்கப்பட வேண்டும் என்ற மற்றொரு கருத்து ஏற்பட்டிருக்கின்றது. தேசியமயமாக்கப்படுவதில் பல்வேறு சிக்கல்கள் இருக்கின்றன, அதுல பலமான விளைவுகளும் இருக்கின்றது, ஆனால் அது நன்மைகளும் இருக்கின்றன. So it needs to be a selective policy. எதை நாம நேஷனலைஸ் ஆக்கணும், எதை ஆக்கக்கூடாது என்பதை தேர்ந்தெடுத்து செய்ய வேண்டிய காலகட்டத்தில் இருக்கின்றோம். இது மட்டும் இல்லாமல் மூன்றாவது மிக பிரச்சனையை நாம் அணுக வேண்டியுள்ளது. என்ன அப்படின்னா, இந்த குளோபலைசேஷன்ல நமக்கு ஏற்பட்டது என்ன, அதிகமான இன்இக்விட்டி, ஏற்றத்தாழ்வுகள் மிக அதிகமாக அதிகரிக்கும். பொருளாதார வளர்ச்சி ஏற்பட்டது, ஆனால் அந்த வளர்ச்சியுடைய பயன் ஒரு சிலருக்கு சென்றிருக்கிறது, பலருக்கு செல்வது மிக குறைவாக இருந்தது. இப்போ குறைவாக செல்வதனால், அதுவும் இந்த பெருந்தொற்று காலத்தில் ஏறக்குறைய இந்தியாவில் 400 மில்லியன் மக்கள் திரும்பவும் உண்மைக்கு செல்லக்கூடிய நிலையில் மிக முக்கியமான கருத்து யூனிவர்சல் பேசிக் இன்கம். இந்தியாவில் குறைந்தபட்ச வருமானம் என்பது தீர்மானிக்கப்பட வேண்டியது. ஒரு குடும்பத்துடைய குறைந்தபட்ச வருமானம் தீர்மானிக்கப்பட்டு அவர்களுக்கு அதை வழங்குவதற்கான நடவடிக்கை செய்யப்பட வேண்டிய நிலை. இது இப்பொழுது எல்லா பொருளியல் அறிஞர்களாலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட கருத்தாகவே இருக்கின்றது, யூனிவர்சல் பேசிக் இன்கம். இந்த அடிப்படையில தான் சில காங்கிரஸ், இந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ்லாம் இந்த பெருந்து 7,500 ரூபாய் கொடுக்க வேண்டும் மாதம் என்று குறிப்பிடுகிறார்கள். இதை எப்படி செய்வது என்பதுதான் பிரச்சனை. ஒண்ணு, பிஸ்கல் டெபிசிட், பிஸ்கல் பாலிசில புதிய பணம் வெளியிட்டு அந்த பணத்தை வறுமையில் இருப்பவர்களுக்கு ஏறக்குறைய 430 மில்லியன் மக்களுக்கு பணம் அளிப்பது யூனிவர்சல் பேசிக். இல்ல, இதுக்கு ஏதாவது மாற்று வழி இருக்கா என்றால், மாற்று வழியை ஏற்படுத்த வேண்டியது. இந்த முதல் வழி பிஸ்கல் டெபிசிட்ல ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை இருக்கு. அரசாங்கம் பணத்தை புதியதாக வெளியிடும் போது பணவீக்கம் அதிகமாக ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. அதனால நிறைய பொருளியல் அறிஞர்கள் இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கின்றனர். ஆனால் இதற்கு மாற்று இருக்கின்றதா என்றால், மாற்று கருத்துக்கள் இருக்கின்றது, மாற்று வழிகளும் இருக்கின்றது. என்ன மாற்று வழி அப்படின்னா, பெரிய நிறுவனங்கள் இருக்கின்றன. அந்த பெரிய நிறுவனங்களின் அந்த நிலத்தை கொடுப்பது யாரு? அரசாங்கம். அப்போ அந்த நிலத்திற்கான மதிப்பினை எலக்ட்ரிசிட்டி கன்செஷன்ல தராங்க. பல்வேறு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ அரசாங்கம் இந்த பெரிய நிறுவனங்களுக்கு அளிக்கின்றது. அவ்வாறு அளிப்பதனால் அந்த பெரிய நிறுவனங்களுடைய பங்குத்தொகையில் ஒரு பகுதி அரசாங்க பங்குத்தொகையாக இருக்க வேண்டும் என்று இன்றைக்கு பொருளியல் அறிஞர்கள் வலியுறுத்தி, அந்த பங்குத்தொகையின் மூலம் வருகக்கூடிய லாபத்தை இந்த அடிப்படை வருமானத்தில் அளிப்பதற்கு பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற ஒரு கருத்தும் இன்று மிக அதிக அளவில் கூறப்பட்டு வருகின்றது. இதை பற்றியும் இன்றைக்கு இந்திய அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டிய நிலையில் இருக்கிறது.
ஸோ பிஃபோர் கன்க்ளூடிங் 2 பாயிண்ட் இருக்கு. ஒன்று வந்து நம்முடைய முன்னாள் பாரத பிரதமர் டாக்டர் மன்மோகன் சிங் இந்த பெருந்தொற்று காலத்தில் என்ன நடவடிக்கையை அரசாங்கம் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டிருக்கின்றார். அதுல 3 கருத்துக்களை குறிப்பிடுகின்றார். ஒன்று வந்து பேசிக் இன்கம் டு த புவர், மந்த்லி இந்த பெருந்தொற்று முடியும் வரை ஒரு குறிப்பிட்ட வருமானம் இந்த வறுமையில் இருக்கின்ற குடும்பங்களுக்கு அளிக்க வேண்டும். 2வது, சிறு மற்றும் குறு தொழில் MSME செக்டர்ஸ்க்கு அவர்களுக்கு வழங்கப்படுகின்ற கடனிற்கு அரசாங்கம் உத்தரவாதம் அளிக்க வேண்டும். உத்தரவாதம் என்று சொல்லும்போது அந்த நிறுவனங்கள் செயல்பட முடியாமல் போகும் நிலையில் அந்த கடனை வங்கிகளுக்கு அரசாங்கமே செலுத்துவது என்ற உத்தரவாதத்தை அளிப்பது. அவ்வாறு அளிப்பதன் மூலம் வங்கிகள் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் இந்த புதிய MSME நிறுவனங்களுக்கு கடனை அதிக அளவில் வழங்கும். 3வது பிரச்சனை என்னன்னா, நம்முடைய நிதி நிறுவனங்கள், நிதித்துறை, பைனான்சியல் செக்டர். இதுல 2 வகையான நிதி நிறுவனங்கள் இருக்கு. நான் பேங்கிங் ஃபைனான்சியல் இன்டர்மீடியரிஸ் அண்ட் பேங்கிங் செக்டர். இந்த 2 நிறுவனங்களுமே இன்றைக்கு பெரிய சிக்கல் இருக்கின்றன. அதனுடைய நான் பெர்ஃபார்மிங் அசெட்ஸ், செயல்படா கணக்கு மிக அதிக அளவில் இருக்கு. இது வருங்காலங்களில் அதனுடைய மொத்த கணக்கில் 15% ஏற்படும் என்று கணக்கிடப்பட்டிருக்கிறது. எனவே இதற்கும் அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுத்து அதிலிருந்து மீள்வதற்கு இந்த 3 நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று நம்முடைய முன்னாள் பாரத பிரதமர் மன்மோகன் சிங் அவர்கள் குறிப்பிட்டார். ஸோ எல்லாத்தையும் முடிக்கிறதுக்கு முன்னால சைனாவை பத்தி பேசலன்னா இந்த லெக்சர் வந்து முற்றுப்பெறாது. சைனா இன்னைக்கு ஒரு சூப்பர் பொலிட்டிக்கல் அண்ட் எக்கனாமிக் பவர். இந்த சூப்பர் பொலிட்டிக்கல் பவர் அண்ட் எக்கனாமிக் பவர் ஆனதுக்கு காரணம் என்ன? எந்த அடிப்படையில் இது சூப்பர் பவராக உருவானது அப்படின்னு பார்க்கும்போது, சைனா வந்து ஒரு கம்யூனிஸ்ட் கண்ட்ரி. அந்த கம்யூனிஸ்ட் கண்ட்ரில கேபிட்டலிஸ்ட ஒரு சில இடங்களில் செயல்பட அனுமதி அளிக்கும். அவ்வாறு அனுமதி அளிக்கும் போது சைனால நிலங்கள் எல்லாமே வந்து அரசு உடைமை, அரசிடம் இருக்கின்றது. அப்போ இந்த நிறுவனங்கள் அங்கு வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் அங்கு தொழில் தொடங்கிய போது நிலத்திற்கான வருமானத்தை அந்த அரசாங்கம் பெற்றுக்கொண்டது. சோ நிலத்திற்கான வருமானம், அதே நேரத்தில் உழைப்பாளருக்கான போதிய ஊதியமும் அந்த அரசு பெற்று தரது. சோ வெரி சீப் லேபர். இந்த 2ம் சைனாவுடைய மத்திய அரசுக்கு சென்றடைந்தது. இந்த வருமானத்தின் மூலம் சீன அரசானது கல்வி மூலமாக நிறைய மக்களை, கல்வி கற்ற உழைப்பாளர்களை ஏற்படுத்தி, அதன் மூலம் அந்த முதலீட்டின் மூலமாக சீன நாடு ஆனது இன்னும் பல்வேறு நிறுவனங்களை, அதுவும் அரசாங்க முதலீடு உடைய நிறுவனங்களை ஏற்படுத்தியது. இந்த அரசாங்க முதலீடு நிறுவனங்கள் மத்திய முதலீடு உடைய நிறுவனங்களாக இருக்கலாம், அல்லது அங்க மாகாணங்களில் இருக்கக்கூடிய ப்ராவின்ஸ் அந்த நிறுவனங்களிலும் இந்த தங்களுடைய பங்கினை, முதலீட்டு பங்கை வைத்திருக்கிறார். ஆக அதன் மூலம் வரக்கூடிய லாபம் பல்வேறு நாடுகளில் முதலீடு செய்யப்பட்டு இன்று சைனா வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் பவராகவும் எக்கனாமிக் சூப்பர் பவராகவும் உருவெடுத்து இருக்கின்றது. சோ அவ்வாறு இந்தியா செய்ய முடியும் என்றால் மிக கடினம். ஏன்னா சைனா வந்து ஒரு கம்யூனிஸ்ட் கண்ட்ரி, இந்தியா வந்து ஒரு டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரி. இந்த 2ஐயும் ஒப்பிட முடியாது. நாம வந்து வளர்ச்சியை ஏற்படுத்தலாம், அதே நேரத்தில் மக்களுக்கு வேண்டியதையும் அளிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கின்றோம். So with this
I come to the conclusion of my lecture. Now I thank the principal of LNG Ponneri Government Arts College, who has given me this opportunity to address the students and faculty members, and the IQAC coordinator, IQAC members, the head of the Department of Commerce, and all faculty members who have given me this opportunity to be with you in the pandemic times, so that I think I was able to give a fruitful lecture to the students of my past college, which is Ponneri Government Arts College. I still remember the days when I worked at Ponneri Government Arts College, and I enjoyed the period of my principalship at Ponneri College. So, with a few words of thanks and words of advice of stay safe in the coming months, till this pandemic is over, I conclude the speech. Thank you, one and all. So, mic கேக்கல. Mic Hello? okay. Hello? Yes, sir. Hello? Yes, audible. Hello? Mic is audible. Sir. Can you hear me, sir? Yeah. Okay. Yes, sir, I hear, sir. Okay. Kripa, sir. Yes, sir. I have one or two questions I wanted to ask, sir. Yeah, yes, sir. Okay. Sir, you have given beautiful lecture, sir. You have touched the entire part of economic and other all aspects of India and other avenues, ends and means. And above all, sir, I wanted the question is in general. The question is very general, sir, because you have already given China's capacity and India's nature. Okay. But even then, I wanted to know, is India an alternative to China? Is India an alternative to China? Because this is the situation, we have the plenty of opportunities, ends and means of India and other aspects. For this nature, is India an alternative to China? This is my question, sir. So, to answer this in simple, in my opinion, no. Okay. Why? Because, as I concluded, India is a democratic country. Yes, sir. Now, the government itself has started some schemes. So, labor amendment laws. So that casual labors, so from permanency, now we are moving towards casual labor. So there are ill effects of this. So the labor becomes temporary in nature when we amend the labor laws. Is this right? First question. So, இந்த அமெண்ட்மெண்ட்லாம் வந்து லேபர் லாஸ்ல அமெண்ட்மெண்ட் எடுத்துன்னு வர்றது சரியா? ஒரு டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரில நாம உழைப்பாளருக்கு உரிய ஊதியத்தை வழங்குவது சரியா, உழைப்பாளர் ஊதியத்தை குறைத்து கொடுப்பது சரியா? சைனா வளர்றது காரணம் வந்து உழைப்பாளர்கள் ஊதியத்தை குறைத்து கொடுத்தது. கம்யூனிசம் கண்ட்ரி வேர் பிரைசஸ் ஆர் கண்ட்ரோல்டு, விலைவாசி எல்லாம் நிர்ணயிக்கப்பட்டது. அங்க பொருட்கள் வாங்க முடியாது, வீடுகள் வாங்குவது கடினம், எல்லாமே வந்து அரசாங்கம் அளிக்கப்பட்டவை. ஆனா இங்க பிரைவேடைசேஷன்ல, லிபரலைசேஷன், கேபிட்டலிஸ்டிக் கண்ட்ரில, டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரில இது முடியுமா என்றால் முடியாது என்றதுதான் என்னுடைய நோக்கம். Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. But India is a soft. இதுல ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை என்னன்னா,
இந்த கேபிட்டலிஸ்ட் கண்ட்ரில அதை லைட்டா டச் பண்ண இந்த ப்ராப்ளமே சைனா வளர்ந்ததுக்கு காரணமே கேபிட்டலிஸ்ட் கண்ட்ரில இருக்கக்கூடிய என்னோட ஸ்லைட்ல லைட்டா போட்டிருப்பேன் ப்ராஃபிட் மோட்டிவ் தான். சோ ஒவ்வொரு நிறுவனமும் ப்ராஃபிட் மேக்சிமைசேஷனுக்கு போறாங்க. சைனா வித்வுட் எத்திக்ஸ் இல்ல. எனக்கு அங்க லாபம் கிடைக்குதா, அங்க இருக்க லேபரை பத்தி எனக்கு கவலை இல்ல, எனக்கு லாபம் தான் முக்கியம். அப்போ வெறும் லாபம் மட்டும் அடிப்படையாக இருந்து செயல்படும் போது அந்த தவறு சைனா மேல சொல்ல முடியாது, இந்த கேபிட்டலிஸ்ட் கண்ட்ரில இருக்கக்கூடிய நிறுவனங்கள் மீது தான் தவறு. அப்போ இந்த நிறுவனங்களுக்கு ஒரு எத்திக்ஸ் வேணும். அது இப்போ டெவலப் ஆகுது. இப்போ நிறுவனங்களிடையே எத்திக்ஸ் என்ற கான்செப்ட் இப்போ டெவலப் ஆயின்னு இருக்கு. எப்படி சஸ்டைனபிலிட்டி, ரிசோர்ஸ் சஸ்டைனபிலிட்டி என்ற இதெல்லாம் இப்போது பேச தொடங்கி இருக்காங்க. அப்ப எப்போ இந்த கார்பரேட்ஸ் எத்திக்ஸை ஃபாலோ பண்ணி செயல்படுகின்றதோ அன்றைக்கு இந்தியா ஒரு ஆல்டர்னேட்டா டெவலப் பண்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஏன்னா ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட். இட்ஸ் அ கேபிட்டலிஸ்டிக் எக்கானமி, சைனா ஏ கம்யூனிஸ்ட் எக்கானமி. இந்த கேபிட்டலிஸ்டிக் எக்கானமியோட ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் சைனால இல்ல. அப்போ கேபிட்டலிஸ்டிக் எக்கானமியோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போய் கம்யூனிஸ்ட் எக்கானமில பண்ணும்போது இந்த கம்யூனிஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளாய்டட் த கேபிட்டலிஸ்ட். யூஸ்வலா ரிவர்ஸ், கார்ல் மார்க்ஸ் படிச்சிருந்தா சொல்லுவாரு, கேபிட்டலிசம் எக்ஸ்ப்ளாய்டட் த லேபர். இங்க பாத்தீங்கன்னா the communism exploited the capitalist market forces. இது ஆக்சுவலா ஒரு எழுத தொடங்கின ஆர்டிக்கல், அப்புறம் பாதியில நிறுத்திட்டேன். கிட்டத்தட்ட இப்போ ரோட்டோரமா இருக்கிற வியாபாரிங்க கிட்ட நீங்க விலை பேசாம வாங்குங்க, அங்க போய் பேரம் பேசிக்காதீங்க, நீங்க சூப்பர் மார்க்கெட் போகுது. அதுக்கப்புறமா ஒன்ஸ் சூப்பர் மார்க்கெட் பிகம்ஸ் மோனோபலி, அப்போ உங்களுக்கு ரேட் மேல எந்த ஒரு கண்ட்ரோலும் இருக்காதுன்னு சொல்லுவாங்க சார். இதனுடைய பிகர் வெர்ஷன் தான் நீங்க சொல்றதுன்னு நினைக்கிறேன் சார். கிட்டத்தட்ட ஆமா, இன்னைக்கு பெருந்தொற்று அதை ஏற்படுத்திச்சு. கடைக்கு போகாத உள்ள வெளியே வாங்க ரோட்ல. இட் இஸ் சேஃப். சோ சேஃப்டி ஹஸ் அஸ்யூம்ட் மோர் இம்பார்ட்டன்ஸ் நவ. இது நமக்கு pandemic has opened our eyes and can see the alternates for our day-to-day lives. அதனுடைய லைஃப் ஸ்டைலும் சரி அண்ட் சாய்ஸஸையும் நம்ம மாத்தி பார்க்க வேண்டிய அவசியத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் சார். அடுத்த கொஸ்டின் இதான் இருக்குங்க சார். இதுவும் நீங்க ஏற்கனவே இந்த கொஸ்டின் நீங்க டச் பண்ணீங்க, பட் கொஞ்சம் எலாபரேட்டா வேணும்னு யோசிக்கிறேன் சார். What are government initiatives to overcome this pandemic? Already you have mentioned a 20 lakhs crore package and efficiency. Above all, is there any other sides of initiatives to overcome this pandemic situation, sir? இல்ல, இதுலதான் கான்ட்ரோவர்சி போயின்னு இருக்கு. அதனால தான் நான் ரெண்டையுமே டச் பண்ணேன். The present government 20 lakh package, அதுல 1.3 lakh crores fiscal policy stimulus, the rest 18.7 monetary policy. அது த்ரூ பேங்க்ஸ். அதுலதான் மன்மோகன் சிங்கோட ஆல்டர்னேட் சொல்லியிருக்கோம். 1.3 lakh crores போதுமானது அல்ல பிஸ்கல் பாலிசி. இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய பேண்டமிக் சிச்சுவேஷன்ல குறிப்பா 432 மில்லியன் மக்கள் வறுமைக்கு கீழ் தள்ளப்பட்ட நிலையில் வித் மைக்ரண்ட் கிரைசிஸ் நமக்கு ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் மாதம் குறைந்தபட்சம் 6 மாதத்திற்காவது 7,500 காங்கிரஸ் பிக்ஸ் பண்ண சம் அமௌண்ட் மந்த்லி நீட்ஸ் டு பி கிவன். இந்த அடிப்படையில தான் இந்த கிசான் ப்ரோக்ராம்ல வேளாண்மையில இருப்பவங்களுக்கு அக்ரிகல்ச்சருக்கு 2000 rupees இப்போ ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்காங்க. பட் இட் இஸ் ஒன்லி ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர். பட் இன்னைக்கு அர்பன் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் நிறைய இருக்கு. ஸோ அர்பன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் நீட்ஸ் டு பி அட்ரஸ்ட். ஆக இதுல என்னன்னா இது எகெயின் பொலிட்டிக்கல் இஷ்யூஸ் தான். ரைட்டா பேசணும்னா எல்லா குடும்பத்துக்கும் கொடுக்கணும் அப்படின்னா த்ரூ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் தான் கொடுக்க முடியும். ஆமா. அப்ப இந்த பணத்தை ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் மூலமா தான் கொடுத்தாகணும். அப்போ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு பெயர் வந்துடும். ஸோ இதுதான் பிரச்சனையே. யாருக்கு இந்த
பெயர் போவது என்பதுதான் மிக பிரச்சனையாக இருக்கு. மக்களுடைய கஷ்டத்தை பத்தி யாருமே நினைக்கல. ஓகே. அண்ட் இந்த பேங்கிங் மூலமா தர்றது இதெல்லாம் வந்து ஆக்சுவலா லோனா தான் தருவோம். பட் தெர் இஸ் நோ சான்ஸ் ஆஃப் ரிவைவல் ஆஃப் பிசினஸ் அண்ட் அதர் திங்ஸ். அதனால இப்போ பேங்க் மூலமா நீங்க லோன் கொடுத்து அதனால எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை. ஸோ இது மாதிரியான டைரக்ட் டு த டைரக்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா ப்ராப்ளம் என்னன்னா, ஆல்ரெடி லோன் வாங்குறவங்களுக்கு தான் இது லோன் கொடுத்துருக்காங்க, அடிஷனல் லோன். அவங்களுக்கு ஏற்கனவே டிமாண்ட் இல்ல, சோ வாங்குறதுக்கு ஆள் இல்ல. வாங்க ஆள் இல்லாத சூழ்நிலையில நீங்க லோனை மட்டும் ஒரு சைடு கொடுக்கறது இல்ல, ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் பண்றதுல யூஸ் இல்லை. அதனாலதான் இந்த மன்மோகன் சிங் எல்லாம் இவங்கெல்லாம் வந்து 2 சைடு மேனேஜ் பண்ணோன்றாங்க. டிமாண்ட் சைடை இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு யூனிவர்சல் பேசிக் இன்கம் கொடுங்க, குடும்பத்துக்கு இவ்வளவுன்னு கொடுங்க, அப்பதான் வந்து டிமாண்டை இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும். டிமாண்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணாம எக்கானமிய growth பாத்துக்கு எடுத்துன்னு வர முடியாதுன்றதான் இன்னொரு கருத்து. வாங்க ஆள் இருந்தாதான் ஆமா உற்பத்தி செய்ய முடியும். வியாபாரம் நடக்கணும்னா உற்பத்தி நடக்கணும். ஸோ இட் இஸ் எ செயின். இல்ல ஃப்ளோ ஆஃப் மணி மணி சர்க்குலேஷன் வேணும்ல. ஆமா ஆமா, அதுதான் முக்கியம் சார். இதுல வந்து இப்போ அக்ரிகல்ச்சர் அந்த இதெல்லாம் வந்து இப்போ அக்ரிகல்ச்சர் தான் மோஸ்ட் எசென்ஷியல் சர்வீஸ்ன்ற மாதிரி இப்போ பேண்டமிக் சொல்லிடுச்சு சார். ஈவன் எஜுகேஷனே நான் எசென்ஷியல் தான். பிச்சை பிகுணும் கற்கைன்னு சொல்லுவோம், அதெல்லாம் வேண்டாம், கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. பட் அக்ரிகல்ச்சர் இஸ் மோஸ்ட் எசென்ஷியல்ன்ற மாதிரி. பட் அதனுடைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப் பண்றதுக்கு இப்போ வந்து காய்கறியை இங்க கொண்டு வர்றதுக்கான ப்ராப்ளத்தினால தான் இப்போ வந்து நிறைய இஷ்யூஸ் வருது சார். ஆனா ஒரு கோல்ட் ஸ்டோரேஜஸ் வந்து there is a system established இருக்கு. இப்ப கோயம்பேடுக்கு வரணும்னா அதுக்குன்னு ஒரு சிஸ்டம் இருந்தது, இல்லாம இல்ல. பிரைவேட்டா அது பாட்டு லேக்ஸ் அண்ட் லேக்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் வர் இன்வால்வ் இன் தட். பட் இது வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணிச்சு சப்ளை செயினை. ஸோ எகெயின் இந்த சப்ளை செயின் டெவலப் ஆகுறதுக்கு கொஞ்சம் கால தாமதம் ஏற்படுது. அது ஒரு மிக பிரச்சனையா இருக்கு. அதான் இப்போ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கு வந்து இப்போ ஒரு 1 lakh crores வந்து அலோகேட் பண்ணியிருக்காங்க. அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப் பண்றதுக்காக 1 லட்சம் கோடி வந்து அடிஷனலா கொடுத்துருக்காங்க அலாட்மெண்ட். இது எல்லாமே இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஸ்டேஜ்ல தான் பார்க்கணும். அலாட் பண்ணிருக்கிறதோட இது எல்லாமே வந்து ஏற்கனவே பட்ஜெட்ல இருந்த ஸ்கீம்ஸ் தான். ரியலைஸ் ஆனா இட் வில் பி பெனிஃபிஷியல் டைரக்ட்லி. இட் ஹஸ் டு பி இம்ப்ளிமெண்டட் so that benefits come to the society. சார் இன்னும் ஒரு இதுங்க சார், ஆக்சுவலா இந்த ஃப்ரீ ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க, ஃப்ரீ டிவி, ஃப்ரீ லேப்டாப்ஸ், இதெல்லாம் இப்போ வந்து பெரிய கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் இருந்தது. எல்லாம் அதை பத்தி அந்த டிசிஷன்ஸ் வந்து கவர்மெண்டோட டிசிஷன் இரஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் த கவர்மெண்ட்ஸ் டிவியோ லேப்டாப்போ கொடுக்கும்போது அது வந்து ஃப்ரீ ஸ்கீம்ஸை வந்து நிறைய கிரிட்டிசேஷன் இருந்தது. பட் இந்த பீரியட்ல ஃப்ரீ டிவி ஆகட்டும், ஃப்ரீ லேப்டாப் ஆகட்டும், டைரக்டா மாணவர்களுக்கு இப்போ வந்து உபயோகப்படுது. இப்ப இது மாதிரி இந்த டேட்டாவும் வந்து பிஎஸ்என்எல் மூலமா, அது ஏற்கனவே கொஞ்சம் டல்லா இருக்கிற பிஎஸ்என்எல் இப்போ டேட்டாஸை வந்து ஒரு ஒரு மாணவர்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஃப்ரீ ஸ்கீம், எப்படியும் வந்து இப்போ பஸ் பாஸ் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை சார், ஏன்னா மாணவர்கள் வரல. அதுக்கு செலவு பண்ற காசை, மற்ற ஸ்காலர்ஷிப் கொடுக்குற காசை டைவெர்ட் பண்ணி கவர்மெண்ட் வந்து இது மாதிரி ஏதாவது டேட்டாஸ் வந்து கொடுத்து உதவலாம் இல்லைங்க சார்? அது மாதிரி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க சார்? அண்ட் வாட் அபவுட் யுவர் ஒபினியன் ஆன் ஆன்லைன் டீச்சிங்? நேத்து அனௌன்ஸ்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னா பஞ்சாப் வந்து மொபைல் போன்ஸை கொடுக்க தொடங்கிட்டாங்க. ஓகே, 10th-க்கும் +2 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும். சோ ஃப்ரீ மொபைல் ஸ்கீம். ஃப்ரீ அது 500 ரூபாய்க்கு ஒரு மொபைல் ஸ்கீம் சொன்னாங்க சார் கவர்மெண்ட், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். அது திடீர்னு என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல. அது சோ ஃப்ரீ மொபைல் ஸ்கீம் வந்து பஞ்சாப் கவர்மெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க நேத்து. So it has become an essential product. முதல்ல வந்து அது வந்து லக்ஸரியா இருந்தது, இன்னைக்கு வந்து அது இந்த பேண்டமிக்ல வந்து for education it has become necessary. Definitely. ஏன்னா டீச்சர்ஸ் we are interested in going for online classes. பட் இருந்தாலும் ஒரு 50% ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்களால பேரண்ட்ஸே ஃபோன் பண்ணி சொல்றாங்க, பையன் கேட்கறான், எங்களால் மொபைல் வாங்கி தர முடியல, லேப்டாப் இருக்கு ஆனா கனெக்ஷன் இல்லை, டேட்டா இல்லை, எங்க வீட்டுல வந்து கனெக்ஷன் வரல. இது மாதிரி நிறைய இஷ்யூஸ் இருக்கு சார். ஸோ அவங்கள வந்து ஒரு டிஸ்கிரிமினேஷன் தான் இது மாதிரி. ஒரு 50% ஸ்டூடெண்ட்ஸை நம்ம விட்டுட்டு நம்ம எவ்வளவுதான் கிளாஸ் எடுத்தோம்னாலும் we cannot connect to all 100, it is a discrimination. So to avoid that, to give a
common platform to all the students. Definitely ஏதாவது ஒரு வகையில ரீச் பண்ணி தான் ஆகணும்னு நினைக்கிறேன். What's your opinion on online teaching, sir? நீங்க எப்படி இப்போ ஃபீல் பண்றீங்க சார்? See, it cannot substitute. ஒரு பாயிண்ட் சொல்லிடுறேங்க சார். It cannot substitute classroom teaching. It is an add-on to regular teaching. Or a supplement or See, we do not know the reaction of the students. Definitely. So classroom teaching is essential. Now this becomes an add-on to the classroom teaching. One advantage is this can be downloaded, kept for future. And the second disadvantage to the teacher is he needs to be prepared fully before going online. Otherwise, it is recorded and he can be penalized. டீச்சர்ஸ் கூட ப்ரிப்பேர் பண்ணி கிளாஸ் எடுத்துருவாங்க சார். பட் ஆனா ஒன்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுட்டா அடுத்த வருஷம் எங்களுக்கு வேலை இல்லைங்க சார். கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணினே இருக்கணும். வேலை இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. ரியல் கிளாஸ் ரூம் என்விரான்மென்ட் கான்ட் பி ரிப்ளேஸ்ட். இல்ல, இது கிளாஸ் ரூம் டீச்சிங்லயே சில டீச்சர்ஸ் நோட்ஸ் 30 வருஷத்துக்கு முன்னால எடுத்து வச்ச நோட்ஸ் அதையே எடுத்துன்னு போய் சொல்லியிருந்தவங்களாம் இருக்காங்க. பட் தட் இஸ் நாட் எ டீச்சர். So a teacher should always update himself. Some changes needs to be brought in his lecture. Definitely. And it adds color to the lectures that we give. நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இப்ப இருக்கு. ஒரு யூடியூப் ஓபன் பண்ணி வைக்கிறோம், ஒரு NDL லைக்ல இருக்கிற ஒரு மெட்டீரியல் எடுத்து கொடுக்குறோம், ஒரு யூடியூப் ஒரு வீடியோ லெக்சர் எடுத்து ஷேர் பண்றோம். லாட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் தேர். ஆனா ஒரு விஷயம் சார், 2 வாரம் தொடர்ச்சியா கிளாஸ் எடுத்தா நாங்களே கொஞ்சம் தடுமாறுறாங்க சார். 2 மணி நேரம் நீங்க கிளாஸ் எடுத்துட்டு we should appreciate your stamina and enthusiasm. This is a lecture after I think 2 hours is over. After I think 7 months I'm speaking continuously now for 2 hours. Oh my God. That's okay, sir. Sir, வேற ஏதாவது questions இருக்காங்க சார்? இருக்கா சார்? Sir. Vote of thanks போயிடலாமா? Okay. போலாம் சார். Okay. Okay. Before vote of thanks, I have to mention something about this seminar. Before going to vote of thanks, I have to thank IKSC department, IKSC team of L&N Government College, because this team itself to modify and design this successful webinar. For that, I have to thank Dr. Manjunathan, IKSC coordinator, and his associate Dr. Prabhu. Both of them very marvelously designed this webinar, and I thank my own department, guest faculty members, and other students participants. Above all, this is a real-time topic, and the presenter is very essentially, elaborately, and beautifully presented. Young minds of students, they are really admire this lecture. So thank you very much, sir, for your wonderful and beautiful lecture, sir. It is over to Dr. Prabhu. Okay, sir. So we'll finish off with a formal vote of thanks, sir. And Yes, sir. Okay. இயற்றலும் ஈட்டலும் காத்தலும் காத்த வகுத்தலும் வல்லது அரசு. அது it is about the administration of either a family or a country. So we need to identify resources and generate revenues and protect the revenues, and also plan for the future as well. And tough times do not last long, but tough people do. அதனால சேஞ்சஸ் நடந்துகிட்டே இருக்கும். tough times வரும் போகும், but the people who are persistent, they will always find a way and thrive. அதான் எவல்யூஷன் நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கு. And pandemic is one such situation where we need to rather than fight the problem, we need to find or rather than to find a solution for the problem, we need to find opportunities in the problem, and that is the way forward for all of us. Pandemic has given us a lot of time and to rethink our life choices, our decision making, our way of the thought processes, the businesses that we do, the profession that we take, the way that we handle our life. Everything has been made to rethink, and we, the human race, will definitely come successful in fighting this pandemic like any other pandemic in the past during the entire period of evolution of Mother Earth. So I would like to place on record
our sincere gratitude and thanks to our principal, Dr. D. Shekhar, for constantly supporting us and encouraging us to conduct these kind of webinars. This is the 12th webinar. 11 முடிச்சலாம்னு இருந்தோம். And நார்மலா நம்ம காலேஜ்னுடைய NAC ப்ராசஸ்க்கு ஏதாவது டவுட்னா சாரை கேட்பேன். இஸ் an expert in that. அவர் பேசிட்டு இருக்கும்போது சார் எங்களுக்கு ஒரு இது கொடுக்கலாம் இல்ல அப்படின்னு கேட்டேன். இமிடியட்லி அக்செப்டட். எப்போ வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டார். உடனே contacted Kriba sir and principal sir, and with their consent we have arranged this, and the commerce department has done a wonderful job. Probably like they will come up with other webinars as well. A series of webinars planned பண்ணிருக்கோம் அப்படின்ட்டு கிருபானந்தன் சார் சொன்னாரு. Please go ahead sir, we will support you if at all you need any help in this regard. And so thanks to our principal and thanks to our resource person, Dr. Joseph Turaisa. He is our beloved principal once, and he is in constant touch with almost all the faculty members in one way or other. ஏதாவது ஒண்ணுன்னா நாங்க ஏதாவது ஒரு ஜோசப் துரை சார் கதை சொல்லாம எங்களால ஒரு மாசத்துல ஒரு 2 முறை 3 முறையாவது ஏதாவது ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ்ல உங்க பேரு ரெஃபர் பண்ணுவோம் சார். மார்வலஸ் ஜாப் அண்ட் யூ ஆர் வெரி குட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர். அதை நாங்க பார்த்தோம். பட் எவ்வளவு நல்ல அகாடமிஷியன், எவ்வளவு நல்ல டீச்சர்ன்றதை இப்போ நாங்க பார்த்துருக்கோம் சார். பிகாஸ் unless otherwise one is a good teacher, he will not have such a stamina to speak continuously for 1.5 hours. Definitely it needs a lot of stamina as well as the willpower and the enthusiasm for a teacher. அது உங்ககிட்ட இருக்கு சார். And we learn a lot from you, and thank you very much. Keep doing the same work sir. And NAC-க்கான ஒரு மார்க் இதெல்லாம் வரும்போது டெஃபினட்டா will get this, and நம்ம காலேஜுக்கு வாங்க, வந்துட்டு you give us your share your knowledge with us, and definitely the college will get benefited because of your services in future as well. Thank you sir. And I thank the Department of Commerce, head of the department, Kriba sir வந்து எப்பவுமே வந்து is so generous, and எது சொன்னாலும் ஓகே சார் தான் அவர் சொல்லுவாரு. நோ சார் நான் சொல்லி நான் கேட்டதில்லை. And he's a okay man, and definitely will do a lot of wonders. அதுவும் வந்து மும்மூர்த்திகள் செய்ய வேண்டிய வேலையை ஒரு மூர்த்தி செய்யற திறமையுடையவர். ஸோ ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு யூ சார். தேங்க்யூ டு காமர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட். ஆல் த அவரோட ஸ்ட்ரென்த்தே வந்து அவருடைய டீச்சர்ஸ் தான். He has an excellent group of teachers, guest lecturers who are doing wonderful job, and keep doing the good work sir. And all the head of the departments, faculty members and students, நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்திருக்கீங்க, பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிருக்கீங்க. தேங்க்யூ. அண்ட் ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணுங்க. உங்களுடைய மெயிலுக்கு வந்து எங்களுடைய சர்டிஃபிகேட் உங்களை வந்து சேர்ந்துடும். இன்னைக்கு நைட்டுக்குள்ளார we will send you the certificates which will be useful for you. And thanks to all the participants from other colleges, faculty members as well as students. IQSC team, of course நாங்க 2 பேர் தான் கண்ணுக்கு தெரியுற உங்களுக்கு, நானும் பிரபு சாரும். But the entire team is working not only for this webinar, for all the development activities of the college. Thank you to IQSC members, and thanks to one and all. With this, we are going to sign off, sir. Sir, thank you again, sir. Welcome. We'll meet you again, sir. Nice either in meeting person you. or one such a webinar, sir. Thank you. Thank you. Thank you sir. Thank you. Thank you very much sir. Thank you sir. Thanks. Thank you sir. Hello. சார் நான் டிஸ்கனெக்ட் பண்றேன் சார். இது ஓகே சார். தேங்க்யூ சார். பண்ணிடலாமா சார்? டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிடலாமா? ஓகே. தேங்க்யூ சார்.